bridge is narrow, the drop is deep, the river roars a hungry song. Promises made that we must keep to the land where we belong. Oh, Teddick River, take us home. Better the grave than a golden cage. 46 daughters, flesh and bone, turning the history page. One look, No words, one step, toward the edge. together we fall, together we fly, taking the fear with us as we What?
Marş doyl. Marş ol İbrahim. Хаш вытясу. Тишина. Эльди. Хашвой. Marshall do Masergi. Хешона. Marsh do. Зук даял diye bağırırsın kız. Da marşı huk. Эльди. Уериза. Жүк деятся. Очой оқшол. Блокирует повесовцу. Мюлхна гюз. Маюш бош, а не кёлш, да? Да, маюш. Да, сонам соцер эфиришт. Хардуэл яхшвас. Ца дурачок квартик чуян, ца болтать ештан, честно говорящий. Чего вы слушаете, дурачка, вообще атмосфер молой, нохчала ситуация. Те, короче, цагаля бусолднахма, буйслужитяш. А канч ол иштахасах ет вай ючол повестки, вай дучтол мархум иштабил галдокша, мадар чохаса етсен. Они очень толерантно, да, к этому относятся. На двух стульях усидеть товарищ, да, ищет будешь. Цундел хинскиетун сумсliезон. Понял, она защата. Это, не знаю, слушал, они слушали дурачка этого, что прикалываться даже, что им штетич. Да. Ищ духал. На двух стульях сунач огасает цундел царяхсу церковь, потому что церковь مدرسي двойной стандарт чуть леля шел شيء أرمي خويا تغلى بوصلنا بوصجيت ديش تندل شام مدري هم مش ديت إهتو باتر بوش هنا سون إقامة جو توشتر يتندل سوتيك تليل просто не знаю شام مدر عديد ديش لو هو أدلا تغلى بوصلنا خداش وش تيجا خلص بيز начнем с этого. Как, Цабес? Пушечное мясо всем нужно. Путин ешь, аж санкции ешь по пушечному мясу. Нет, шейн потом балибер, мы будем еще джихад кадяш потом войн молли ларыш. Вера джихад эрбойл бутам газот лил дяш бушаш Аллах не яду бош. إيش تبالي بور ما بتسانوش. Ачудюл алцер, адюл радио маршо. إبراهيم عشان أكاونت نستعشو ماتسون يتصور وشون تردوق
Имеем вот шорт моду, где канал что. Телеграм что не барасам, хочу делать. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد وصي بقى زيش نشون تشاهد بقيش كياس تشوشون سنستيمي وجدوان شو وتو تقاشير شو دقي ذات شنو شو نوع هم مش هوس ياتوش كافر Мождо. По-шурикигельски приветствую Лёшек, маршал Душик, далее маршал Хил. Языческий, джагалийский буяш, подаешь свою эхо, джагалийский приветствую, что не езайза урухши. Курайши, чхуйши, мечашу, дэш, долчи, да, Аллаху, дичи. Угар без нахам бушунеш, курайши, чхуйши, мечи. Это котом олшил, лел поэмори бош, лел так мудакя, и знаешь, он угар ценсак. Просто я это не ашам за Аллаху, это лучше. Роздаш, а он лобо. Докан, це означає, що тіарі марги будуть бушені, іншалла. Комарам он треба тебе, бо Аллах тіга Аллах хала, що комарам прибере душ. Чукотки, авеги, Норвегия, авеги, мершушун. Аллаху тіга болчан, тіада, це що марамеш. Marshall doe maar zeggen, nog genoeg Marshall. Nog genoeg. ما شوي كده. خلي فاضي مش خلي انت احمد انت بريستات nog تشونك تام بخت يا عربو والله عربشكر حدير مدي شيء قريشي نخجونا بوي خايم بخت سو مش بزنخ بون عربي شو تاج nog تشونا حقوش ما ده تاجري وقتا nog تشي ديت والله خون خاي شاسه nog تشونك قريشي يعني شو بزنخ بوي خايم وقو بخسابر نه هدين بزبوش هايش تان بابا بوش بازبي ما بو ال مدو يودو هديتك انت سون هود ديت ثاني واحد تعوي شو سوى ايش اي اني لو بيزس هود ديت هو نوختي خل حالتا هو مليوتو وشتاناخ يات اما قال من ديتا بيزوال تاتيح يوال ومشي تاتيح يبوتش ما بي قريش ايش تاناخ اي انت عربو هي اللي البقوش داخ بو بوخسار بو هم ياشه تربو قديش ما هو تر دواش تبيعهم ديز بدهم تعرف تروى يا تشريفكم وقت نوختي خيروات صندر كدر وير شو بالين قولي شيء يعني نقول تناخ سانتين واش دينا سيمياشكا يتسمي يالي ندقو سو قولي شيء يعني بزنخ بول نوختو يتناخ وحيش بو يو قولي شيء يعني بو تناخ شو يا هو هنا نوختي هو كله بريسات يا شناه بزنخ بوشونه وش أي اللي يغربوه وين هدوء وين دزي دات وين ناخ دات إيش هالنقطة ليش ضايق شو ويجر لا مولا ويجر يا كوريات ارتبول شهرم ضايق لي بس وام دلشي دالوش بش بو أكدو إيش تا شوار بالكاتبات
belki nokçul dalmış 5 model çerdak. İsa hoşi çuart naşuş bülbeliş buş. İtür naşluç, arabski tür naşluç. Aktiga normal ordin ya ampultiga. Yemin her nakta top naşin ya naşuş bülbeliş. Tagvel çayu, tagvel vata işte hoş biyatmış buş. Boş işte çarpam keyde şeyde hom sakılır, bu vakit sakılır, na zavod fabrik sakılır, kahve sakılır, na işte tür naşluç, çarp naşuş. İşleyiş bu kadar bat. Su ta oraya şey diye مقام تا واتسون وهو دين ويز وهو هتك تغيت أو ده هو تكل حاج ويز تكل ليل ويز هو يوم منوتو شو حال يجوا تجازات ده حاجة تقول لي إنه مئة هاي نتمرت أو عربي بحكر حيالين إذا يوم غاسقش حيالين حوني سولي يوكا جرجدان تشلوه وتجيك شو زبيكش نمثل وركاريش ينزل هالوش أوكي يحيي واشبو وكان ساز حبر بوتين واش ده وها هوشي وين اختي تلاتي حوسيش سات واحد بيجين تا هوش كيتش حيال واش كنت اخي تين واش ده وماجي نشيخش تا عربي بوتشاكا ليش تديرها موات تا تلاتة موات تا تلاز ليش ما دري وبوصل باخلش داخش بريستاتي ويت وبشي لارم بابات ويت لارم مخل وباشنا وناخيتش جوش تا يزبوخ شارمش تلات داخش ويلسو خزي ما شلو مسو خشون إبراهيم ما شاء الله. رئيس خان حلتير حلتلش Quraysh şvoşnet şo beznah bu boh. Şu kvartali bu biz şey bence sa Quraysh tola. Rulting dayli şu. When rullelo hordat. Quraysh txoşnet tu. Quraysh Quraysh 100%. الله وبحكي تمام. Şu dayışın sen oraya vurdu. Verteler sabola kuştak. Sonra kıyıçer doğu tüter hacı. Şu dayışın sen oraya vurdu. Tak davala vurdu. زدالو هوردا ترتعام هوردا ترقش الله وتباركتنا خلف سا ويدا يشتلارم بو وندا عربا هو يميلوتو شو تسير دايش بو لورو بات تسير بو شين شلو تو ديريش نو يازوت بيش بو شين دايش بيز تسير هر دينير وش دينير بس ويدا يشلورو بو ويش تلوري ويش واحد وي اقوي مخبا بات ايش اقوي بيرشنا هدو ميل دخور ده تسير شي دايش Ez arbos maszer ha imşüç, itür neşlüç, idin do boş. İtür de şuk ter, idin do boş. Şey de iş resla, şey nah çok hilir boş. Nokçi itür neşlüç bu, iş çok hilir boş. Kim ne şunu mu derce? Şu şey değiş, liyenin o yaşak boğla, ya şey değiş, etlerle nah dosti. Kaleş ne akşona lay amış. Şu layş ma deyet arbo, eşyaş ma bahrab Allah'a. Tolgar vahtiyaş. Karsuam da tatigi wadi vahtiyaş, gonştüş. كنشناق شو لك بس خير بودر شو البوري شدي عيرك بولي شو ايش ياسم شو دير واحد واش بولي والله اتي نوخشي شو نت مشكل صار بوري شدي عيرك وات حتى كون شو والور موات نوخشي قوم مرشدلار دير والور وات شو هارو مش بهدو تموت بهرم شو ديالين تقول هرجزي وشو دين يزي تقول تقول هو جازش تير واش دو باين بول ناخر حيزي كان بسن دوزل شتيت ينوش ساموتة بخ هر فلسطينيين شحبال وشون شيء بيت خشوشون تاني ونو يخش بتشالك شو سودوس كار بخرين أمان تاك دلاتي شيء عربوي أشو ده نقش شو بس هوس مشيت سباق تامو Arboy değişen dayaram sabah kvart bakı biz bu. خامبل مامبل وقوچو أصلا Milone gvezon. Tep okuça. جماعة عوش وعمبل بن بامبل تاني خزيشونا عربي ما خشكاها
نوخش ميجين شاخش نجت دياش سارتلات سالات بيجين شتليوتش عربي ماخشكا سودوس كرا يخ بتشالك دبي يلا شتخزيشون تيجا ساعات امبا نجت دياش سار بيجين شتليوتش تيجا دا يخ خزيشون توان بيوتش تخزر دات يندر بيوم لوتر وداچ چونكل اسبولز تاتق لوتر سو نسب نيكل يندر بيو لاتر قام مداتش لات يندر بيو بروستلوتش موات صدر با يندر بيو تيجو هويش موات هودي هاي قام دويد هدويتش اور وهويش ور حقام تانكيتش يوروبيا ديوتش راهودا ديزر هاي قوم تا تيجي داوانا ات بوختان هو يش هدو ميلدو دو قام اتي دا يخشتو هو كاتر يداويت هودا ديز لو حتلوش مش كسنخ بو تيجي دابان مو تريستش هتا تيجي داوانا تيجي حبوال ات دابان بو ناغلوك يحكهوكش والي يشوها هدو هاي نسب ديك لوتشي داويت كوكاتري تيك واخو كاتري مروي بوليتيك ريشات ياشيات تيجي نوخش روخي دوش دات تاما دات هودا شو دوارو حالها هون تيك بريس وام ميلس وام ديل après han yels wam de gut ser boch gahdir doldir is tun der wird kenish Afghanistan da bodir kechen ha bodir shen swam luches abi mach ser shun et kasen swam nur und shayum chaqdak tuam bolkun tuam belch saat et lo tani gotsa do yender bim lo yender bim later qam madat yender bim tun asabni akyeler شو يوروبيا واري شو شي قوم تاعها داو ناس قرواو واتسو شنو موش بوي صوبر في الدنيا مالو كاسي مالو اورغانيزال اتشنو تيجي هو هيشي اتنو دا جهاد شريات بختبوا اخوزي ناخن akarshi miçve çahit tati şey poze kazu yalın betbeniş do samuş sen evet o ne hanel tatersi la iradiş noş Хаос Иран читол шубах. Высшая мера безопасности Израиля. Хумдолша? Операции начинают Иране. Чутоуш. Allah tuoy terveeltsek jetsu Allah shieleis lerbo Iran ja busulp edeldu islamski počakmai Allah tuoy terveelt Dela andøets med persi tana yes shaluke mersho lushetsk tani mel протестоватича mel erbolcha at ebo yekatseksh Allah leishali Ezek nochtje bats qas qlagu chonda nochtje ist tu bosh qiyachal ordu Iran ist khayach kada pasifitsa arabska wanyuche imperia oqer quotam bosh rat muzmag so bolen bid babur Allah karariru Arbosh hante ayezdirdi. Хаус чо ես բույսուեն բերքոն բլաշ ես բույս խլարիտեր царвишт тем обсудить тема гадархой вообще гайскыматтан сажим перетидин штундечтиктер более обширная аудитория чтобы была تما توالي تامالي تاسو انت حاجه بيلق تيجي
يتولكش دياتش إبليس تاتا لازور دوالا كي يتولكش دوش دياتش لازور دوالا تا أوتوماتي بوليميوت تو ميجدات تيجي تا براني بويني دوي زاجيجات انت يتولكش دياتش تا هنت حلقة يتولكش بوليميوت أوتومات مثلا يتولك وتاجم توك تيات شو ما تسخلك سا بوليميوت تاتا بريتين لغير ما يباتي يتولك يتوك بوي وآتا وتشدوي دخوات تربو توك بوي عتوك يحترس جيب دوك توارس بوك تولك نو ما تولي دخوات تربو خدو بوباكش يتوك بو غابيش آتا وتشدات تا بوليميوت تشدوتون يوخ بوش كاتو شدوي يتولك شدو غادي أشدات إبليس حتى داي يوم ده بيقداتك يكي يتولك شديات شلو شديو شو Осуждаем плюс 32. Ветеран. Этик пулемет шет ета цаеш. Тега цажим дар иблис хал. Цамия да даётся. Окей, да дан киши вож ца да дякын сун мета ко дат. Двух этажный ко иблис да хватит на хито. Да, лошадь толк что вообще такие толк что. Из-за муху что наоборот иблис кина. Ирсе толк бацтик чуабол. И ца бисме как бы. Наоборот иблис толк двухэтажный. О, кол халдина. Да, и в цол да, короче, кеги толк что далуштик дет. Суна и специально ишт. إيها هيقتلكش بدوش حالدو مجمدات إيها هيقتلكش بدو يتس مكة اتولي أريخ ما بيوش إيك هيقتلكش نتيار بياتش دكتور تونو ما تعتبرش متصدو إيه هايزا بالخير بيتوش ده تسودير دري كروك بجود بوليميوت ياتش ده توش إت بيالشينت تانكيرنا عايش ملاتك إتكن بيتوكش تو إتبري سوما إس كروك بجود دين بوسا بوليميوت ياتش ده تمش بياش جيرش مديك ده كيس هذا بوليميوت عيرنا دينك بوسا ملج واحد دو دينك برازدش دينك بوليميوت ياتش لا تيجي تعيبليس تدش توك دخوات توش اوتش توك تولكش زوجك تولكش دوتش دخوات توش تولكش تياتش دويش تدي برقص Дела ветеран говорил тейп, с такими темпами, типа уже давным-давно этом на бомбас ешали, мяч опасными такие отцел. Каждый год толкштяч и леша дать еще или как бы восстанавливаться до здоровья силы моду тига хал. تيجر ده تصدقتي دائما عشان تشوف سكريسي وهدوا الخيتي وشي تحجز بيلا إبليس حد وقت تيجي مش تاني هالليل شنوزة تعلمتي عائلة مدة تقدم سن داسلور شنو ده كنت وش حبوخش بو وش حاجة بوخش بيش حبوخش تيجي داخوت إبليس مش تاني ليه تولكش دياتي ده تاش ده ساتاش ده ديوتش ده اتزنيت بوش بو وش تولكش دياتش اش بوكسوني دو وقير كيك هيك دو تولكش دياتش بات اتولك اخشلوش دو قير مالتا يادرني بومتو يا خيميتشسكي تو اختون هوكل حاجات تياغوش دايما تعم دم قدر انا يغوتشو بايس плюс 32 حاجة إذا تيجا تا إذا تيجاش سونا تيجا باش منافق شو الخيط تبوخا باش بات مرتد شي منافق شي زنديق شي فاسق شي قهوالش تاريخ مشرك شيء اشتاق كيف شو كش قديم صوم شيء وند الشات سارة أتصل تجيم خلدو إبليس ده داخل سنة قان دوخ تاج ده دو خيال هنسل إبليس اشتغل قو إذا ينده عايش توك تعبتنا إرسي توك تعبتنا إبليس توك قيتو أنا أبرات إبليس دياب شنو دوخ تاجنا قو خلاص تيالخ سن اشتاب مخوليز هور إتاج تاتس نيستل شو وجا يالخ سن خوليز إتو إنان دخت دوشة إشتا بروستا تاك إيجي توك شلاتر أدويش دول إبرا تنخينا تنيلن دول إشتا لا تماسكي كروتشي إشتا تو наоборот, инан дахка ко иблис, короче, двухэтажный ко иблис киина. А это штука, чёрта мне бат, сути кэч, вэч, массу воуша, давк шука, давид, бэш, синти у тебя ешь. Шаде, цахиет, шуна, цахиет, из подставил, что наоборот, иблис. Ибра, ты толк штя, там уалёса, вот дач,
Tap mir duk zal chetiga mel glalurwat akko qib akitulks dat misplatna يلا دو هيدولكش بس بلاتنا دادي نقدر تنقول إبليس نديات شغلش هردولكش روش فك زي درسون خليش مو إبليس يدين دادك ديش ما إلي يشدات سوكيت شوات يسون وي بس بلاتنا دادي المقدر تولكش نيه كاكويتها مليون أدمش ما تحد يحشتولكش دوخ ما ديك بيزنس يتسار بس أدني تيجي بريزو ديت يشدات دانشر داتو يعطوك بعد سوكي وهابي الهيون يا بوخش بخيويو بريستالدي Один тот же камень, ты годами заново продаешь. Бина ты просто собрал камни, и тут будешь амабар хагул, йо-йо, вохшбука. Махаздин дуй баде герчи, соухсиги уалуш. Только что модат. يعني تعبارك اتراكسيون величина хища. Твоя урхетсун и сум священный медкюмехтери, но ходить царя. Там толк шхош, там карусель или шхохш, я не знаю, чисто парк аттракционов величина торгуй метк. Док целолец хуярайз обычно хокец разные аттракцион ша толг я чудон та бюрк хус и если это сбитие он за это призлог этим призлог впечатление خلاص это метки. Представь тебя, Бог ашнах Бог. Ин шо мяломат эво шо тагад. А китайчина та игрушка шо хайсарио оле хая шо китайчина. Представь ты это мне дверс бизнес, духнех бизнес шо. Тиге нахцебал, а инт хабор бо нахцуд яши ашнаштуш, ашма бух бол нахбат. Масет миллион адам хадох представь, какие деньги зарабатывают. Ше квартир сдавать, яш мялом сдавать, яш ашнах шпушна. Хотя веда цер бизнес юх, духнех бизнес ютига. Духом шмадовал хуш сауш квартир шукиум шу духом штух транспорт такси швай давал. Хиш хумш яунаш мялом шят. Это не бизнес юх шух. Этот бизнес построен на чем? Хаудул бизнес. Методы, ночи чували хан эрур, ватсаук бер. Все, ночи их забыл, дабл. Кениш дурак, шнаттер, ночи шаш, ночи был, эрбол биш, будет чура. Это не бизнес юх, все наделики. До поймари. Внуки цершую хайшу. Так, ми keine Deutsch liegt der so أو بس شمار خبطة يو تأخذ شو تقول تيم مات تيم ما اشتاق نعم رودي بيوزا مات يوز مات نو يوز شيات سقس سام شوها تيم ما غاستشين سيوز Россия ну-ка патриотчу شماخ بانه چون سیلال چون چهال بانهشت اوکراینه نخچی چوام میچنا بال ریز بالشت تحتیل نشک شیه باش короче сейчас саквести надо там надо барг на марте буш Россия чهال Цунду халбал бiyох американч, бiyох кафир, геропеч, короче, уж назад то полностью. Джихад Абу Бах шаша, террористчин до халбу, сепаратистчин до халбу, исламистчин до халбу шаш, нацикчин до халбу.
украинский нацистский халбу денацификация лекция шеде кудуне чабак ванису дахуатте полностью эрбел кентебу хоккейго уэльч вообще это пишешь лет от обе инцитский штат та даже ладуага дюеналдоч сразу далее цизатиш и да уч даже слышать вслух, слышать в общественном месте где-то, слушать вот эту информацию, даже это не боятся. Просто ты им, не они это говорят, ты им вот говоришь, показываешь что-то, даже слышать они это боятся. Даже они не хотят, там, чтобы сказали, что они просто услышали эту информацию. Речь идет о вот этих взрывах в 1999 году, которые в России прогремели, вот, серия взрывов. И учения с рязанским сахаром. Террористические акты, прошедшие по всей России. И в этой цепочке последним проводится учение с рязанским сахаром, после чего взрывы прекращаются полностью. Админ, халалатин, вот давайте чуть-чуть об этом поговорим, обсудим. Русских, а чеченцев там считают террористами, убийцами, сепаратистами, как они еще, боевики, бандиты, короче. Вот давайте мы за их жертвы хотя бы поговорим, за эти жертвы, проявим какое-то, я не знаю, солидарность с этими жертвами, с их близкими, которые они даже не проявляют. Заступимся или как бы поговорим о теме привлечения к ответственности всех террористов, которые за этим стоят. Потому что русские, они вообще никогда в жизни об этом не говорят и не собираются привлекать к ответственности вообще никого. Не за чеченцев. Понятно, что чеченцы – это враги ваши, что мы антагонисты – это факт. Понятно, что мы непримиримые друг к другу, короче. Хотя вот с русской стороны, почему это происходит, непонятно. С нашей стороны это можно обосновать. 4 века вот это попытки колонизации, попытки уничтожить, поджать под себя, захватить, уподобить себе. Там как бы с чеченской стороны можно оправдать вот это вот как бы противостояние, антагонизм, да, отторжение. А вот русские, которые нас любят, вот вчера один какой-то чувак, где это там, на другом канале мы были, и там говорил, что нам же вместе надо быть. Ну, мы вот сила будем вместе нашу родину нам надо защищать. Вы же хорошо, вам теперь, чеченцы, так хорошо живется. И прям вот он, вроде бы, они как бы мы антагонисты, и тут же оказывается, они нас любят и хотят вместе с нами сосуществовать. Вот непонятно вот это все. Потом ты там спросишь, а как тогда русские, которых взрывали в своих домах, как, почему, это что, ну, вы нам тоже предлагаете присоединиться к себе, чтобы мы как присоединились к вам, к русским, стали русскими, как вы. И когда взрывают в собственных домах людей,
поднимая рейтинги президентские там, или, например, там завоевания какие-то устраивая, да, там колонизацию там других народов малых. И мы, как бы, как и русские, будем сидеть и, да, вот, например, взорвут нас, наших граждан, в наших домах ночью, посреди ночи, под утро там. И мы не должны смотреть, кто, почему взрывал, зачем, а мы должны смотреть сразу, вот, кого нам обозначают. Вот эти вот это сделали, вот это вот террористы, поэтому тот, кто приходит к власти, он красавчик, он объявляет им войну. А все остальное нет, это происки пятой колонны, это полностью америкосы, которые хотят нас рассорить всех, включая там с чеченцами, с кавказцами, вот эти противоречивые, вот это полностью бред. Вот так вот, что ли, вот это нам предлагают русские. Вот так вот быть быдляками, да? Ну, да, вам уже частично это удалось. То есть какая-то часть уже ведет себя, как вы, пытаясь выжить. Давайте, короче, сейчас посмотрим фильм. Кто не боится, да? Кто боится, сразу выскакивайте. Кто не боится, заходите, будем смотреть на русский мир и комментировать его. Как раз вот у нас Рамадан, да, все вот верующие, очень сильно верующие, десятикратно верующие, не боящиеся никого, кроме Аллаха, кроме Создателя. Давайте вот как раз посмотрим. Здесь как раз нужна и вера, и борцы за справедливость, и вот эту вот ситуацию проанализировать, про ее как-то оценку дать ей. Кто за истину, да, вот давайте вот посмотрим, что происходит. 1999 года. Волна кровавых взрывов обрушивается на российские города. 4 сентября в дагестанском городе Буйнакск под руинами пятиэтажного дома нашли смерть 62 человека. В ночь на 9 сентября в Москве взлетел на воздух 9-этажный жилой дом на улице Гурьянова. От взрыва погибло 94 человека, 164 получили ранения. Ранним утром 13 сентября, по-прежнему в столице, мощный взрыв разрушил 8-этажный дом на Каширском шоссе. Заранее все, которые здесь провокаторы, всякие стукачи, посуньни, помуньни, без разницы. Все, что здесь сейчас говорится, обговаривается, показывается, это в открытом доступе есть в интернете, в Ютубе. И полностью осуждаем все методы террора, насилия, короче, убийств, всяких вот этих вот таких террористических спецопераций, спецслужб России, которые они проводят там над народом, над нациями, над республиками, над самими собой русскими. Полностью осуждаем просто в целях вот информирования, информации. Давайте обсудим вот эту тему. Если, короче, ТикТок, он не принадлежит там спецслужбам Российской Федерации или других, то есть, значит, это свободная площадка, в которой главное соблюдать там человека, какие-то межнациональную рознь как бы не развивать здесь, да, там, то есть осуждаем все это. Ну вот, хотим просто, скажем так, вот эту тему изучить и дать оценку какую-то. Да, чувствую.
шоссе. 119 погибших. Через 3 дня на юге России под развалинами дома погибает 17 человек. В истории России такого еще не было. Страну охватывает паника. Отсюда проверяются офисы и нежилые помещения, чердаки и подвалы. Сразу коммент, полностью соболезнования. Несмотря на то, что мы антагонисты с русскими, несмотря гражданское население, которое у нас уничтожали русские, которые благословляли на убийство, благословляли на всю вот эту вот, скажем так, на угнетение, на все. Нет, мы не будем в ответ также благословлять на все это. Нет, только причастные. То есть не быдло там, осуждаю, да, короче, все какие-то эти. Не то население, которое там полностью облапошено, дезинформировано. То есть понимая, что вот эта вот среда, она находится в таком, вот, скажем так, обмане, да, полностью. То есть с пониманием этого просто гражданские люди, которых говнюки сами полностью вот так вот подчищают, да, вот это вот все полностью реально искренние соболезнования, и чтобы сами вы тоже соболезновали. Алло, 29-й. Вы сами должны себе тоже соболезновать своим вот этим людям, которых вас мочат. Админ, а и видео халлаттели цаумердерас просто на будущее ты можешь взять дисклеймер у того же антитеррора на канале и просто поставить его там внизу, где вот эта анимация идет. Вместо него там просто поставить дисклеймер. Вот сразу сходу, он скриншот. Я это он это. Админ. Хожу на это пока халатия. Скриншот я хочу кусок вечер. Во дворах и подъездах дежурят охранники и добровольцы. Дорожные перевозки частично парализованы бесконечными проверками. Несмотря на то, что никто не берет на себя ответственность за теракты, российские спецслужбы обвиняют в них чеченских боевиков. Те, кто формулирует эти задания, готовит взрывчатые вещества, их доставляет сюда и, в общем-то, прорабатывают эти планы, находятся, видимо, в пределах Чечни. Я с большей долей уверенности могу об этом сказать, и в частности даже конкретизировать, что в боевых лагерях Хатаба и Басаева. После 3-летнего прекращения военных действий против Чечни война перекинулась в центр России. Население взбудоражено, и председатель правительства Владимир Путин приказывает немедленно начать бомбардировку мятежной Чечни. Российские самолеты наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Когда были первые взрывы в Москве, а потом в Волгодонске, я считаю, что общее состояние – это оцепенение и шок. Это совпало с приходом на должность премьер-министра президента Путина. Я думаю, что в тот момент где-то 90-95%, как сейчас в Америке, поддержало действия президента, направленное на уничтожение банд чеченских. Хотя, вот что интересно. Интересно то, что до сих пор не доказано, что это чеченцы сделали. Хорошо, я говорю, согласен. Определили мы народ. Чеченцы. Ну, покажите конкретного чеченца, который взрывал, подкладывал, там, что-то сделал. Покажите его. Показывать не могут. Отсутствие доказательств в пользу чеченского следа, масштаб и профессионализм проведения терактов порождают сомнения в официальной версии. В российском обществе и в прессе стали искать других организаторов взрывов.
судить по последствиям и, как это принято говорить, что в политике нужно искать прежде всего того, кому это выгодно, то, конечно, существуют самые разнообразные версии, и роль спецслужб в этом, это все тоже остается предметом общественного интереса. Несомненно, что именно теракты 1999 года и возобновление войны с Чечней привели в Кремль молодого, жесткого лидера. Новая власть была поддержана большинством россиян. Тем не менее, в некоторых ее поступках сквозит неуверенность, даже страх. Дело в том, что единственными террористами, обнаруженными в связи со взрывами домов, оказались сотрудники ФСБ. О причастности российских спецслужб к терактам 1999 года заговорили после того, как 22 сентября, когда 3 взрыва уже унесли более 300 жизней, в Рязани произошла странная история. И хотя у этого события есть официальная версия, по сей день рязанское дело является самым охраняемым секретом кремлевской власти. Оно ключевое звено версии, которую разделяют многие и которое выстраивает события последних лет в стройную, логичную цепочку. И если эта версия верна, вся история прихода к власти президента Путина предстает в совсем ином свете. Расследованием загадочного рязанского дела занимаются в том числе журналисты «Новой газеты», одного из последних независимых московских изданий. И поскольку ФСБ не нравится, когда суют нос в ее дела, неприятностей у газеты хватает. Мы считаем, что по закону, по Уголовно-процессуальному кодексу России, по фактам, изложенным в газете, должно возбуждаться дело уголовное. И в рамках его выяснять, действительно ли эти факты имеют под собой основу. Так вот, вместо этого возбуждается дело против газеты, которая якобы кого-то оклеветала. В августе 2001 года «Новая газета», в частности, рискнула опубликовать сокращенный вариант книги Юрия Фельштинского и Александра Литвиненко «ФСБ взрывает Россию». Историк Юрий Фельштинский родился в Москве, а с 78... Это тоже, хоть Муратов, хоть чечено-ненавистник, пускай, повторюсь, мы все равно антагонисты. Ну, хотя бы за русских кто-то почему не заступается? Вот хоть чуть-чуть там кто-то где-то. Вот Анна Политковская за это дело там жизнью лишилась. И, ну, еще там какие-то русские, которые действительно, которым, как бы, которые не считали, что они имеют моральное право там оставаться в стороне. Вот этот Муратов, он хоть, да, там, чечено-ненавистник, не надо нас не любить, ничего. У себя просто вот разберитесь и все. Потом мы как-то договоримся, вот у себя вот это вот все, порядок просто навести, и все. Вообще вся проблема во всем мире, она, короче, большая ее часть уже решится. 1998 года живет и работает в США. Автор ряда книг по советской истории, этот американский гражданин стал первым иностранцем, которому в России была присуждена ученая степень доктора исторических наук. Историю разведки мы знаем по истории двоечников, то есть разведчиков, которые провалились. Вот точно так же и здесь. Вот ФСБ провалилась на попытке подрыва дома в Рязани. Рязанский эпизод, он все-таки тянет уже на то, чтобы быть учебником. Вот мы знаем все, да, на какой машине ехали, сколько человек, когда, как закладывалось, когда закладывалось, на какое время ставился таймер. Абсолютно не случайно, конечно же, что именно после провала в Рязани прекратились теракты. Да? Потому что вот уже один раз провалившись на некой методе и на некой схеме, да, повторять ее, естественно, глупо.
Рязанским делом интересовался тогда еще независимый телеканал НТВ. В марте 2000 года была показана программа «Независимое расследование», на которой основные действующие лица высказывались совершенно свободно. Благодаря этим кадрам, которые, как ни странно, не были уничтожены или изъяты, можно восстановить то, что произошло в Рязани. Сначала факты. Рязань, 22 сентября 1999 года. В 21:10 водитель автобуса Алексей Картофельников замечает у своего дома номер 14/16 по улице Новоселов странную сцену. Двое мужчин и одна женщина выгружают из багажника машины и переносят в подвал какие-то мешки. Второй подозрительный момент. У белых «Жигулей» 7-й модели цифра 62 Рязань написано на бумажке, которая наклеена на настоящий номер. Ну, я так, видно, не подал, так, и так назад проходил, когда, в смысле, так, раз назад машину посмотрел, еще, какие там номера. Мужику, который заметил. Заклеено 62. Как они закладывали вот эту взрывчатку. Этот мужик, если кто еще не знает, его нужно вообще героически наградить. Потому что он не только предотвратил данный теракт своей бдительностью, он еще серию, которая за этим должна была следовать. Он целую цепочку терактов предотвратил. И еще одному там, я не знаю, Богу лишь известно, сколько бы это еще взрывов должно было произойти, если бы вот этот вот человек не проявил бдительность. Чуть не то, надо было позвонить. Ну, зашел, сразу позвонил в милицию. Милицейский патруль прибывает на место час спустя. Машина уже исчезла, но в подвале дома обнаружили 3 50-килограммовых мешка и запрограммированный на 5:30 утра самодельный взрыватель. Патрулем командовал прапорщик Андрей Чернышов, с которым позднее разговаривал журналист «Новой газеты» Павел Волошин. По его словам, он был уверен в том, что ситуация боевая, он видел мешки, он видел провода, которые торчали из одного из мешков, был детонатор. Он оставался уверен в том, что на самом деле он своими действиями предотвратил террористический акт. И то, что звонок Картофельникова в милицию спас несколько сотен человек. В ходе передачи, показанной по телеканалу НТВ, главные свидетели, жильцы злополучного дома в Рязани, подробно рассказали, что они видели и пережили в тот вечер. И когда они спустились в подвал, ну, довольно-таки неохота, поскольку подвал у нас в довольно плачевном состоянии, который используется под туалет окружающими гражданами. И когда они вышли, то есть выражение на лицах было абсолютно другое. Начали милиционеры отбегать, звонить, стучать, что дом заминирован, всем выходить. Люди после того, что было в Москве и все эти случаи, естественно, выскакивали в тапочках и в халатах. У нас 3-летний ребенок. Мы его вытащили из ванны, распаренного ребенка, закутали в тряпье и бежали, сломя голову. Я приехал 15 минут 11 вечера на место. Мы доложили, я собрал жителей, сказал, что мы проверили и подвал, мы проверили чердачные помещения, место дом чист. ФСБ, которое оказалось таким же, как и центральное. Потому что никто, все полностью заднюю дают. Понимаете? Никто, нету вообще. Вон Литвиненко, мужчина был тоже. И то там за пределами, еле-еле вот эта информация у него, немного вот это вот, из-за мужества какого-то или там, из-за круга своего, возможно, да, там. Вот эту информацию тоже ей ход дал. Остальные, вот это вот тоже там сидит какой-то местный ФСБшник. Сразу он же тоже понял уже, что произошло. Окей, если там гражданские нифига там не понимают, да, и где-то своими делами заняты, этот сразу уже понял. Ну и что его действия? Потом они еще там говорят, что кого-то там
задавили, я не знаю, кого-то там, вон, в частности, нам пытаются, да, там, типа вот этот Муратов тоже там сидит где-то, чеченцы, ну, они себе Кадырова выбирают, типа, раньше с Аней Политковской все хотели ассоциироваться, а потом даже не хотели, чтобы она ни у кого оставалась, потому что это небезопасно. И недовольный он такой, Муратов, видите ли. Да у вас вообще другая культура, у вас родственников не привлекают к ответственности, в отличие от чеченцев. У вас вот эта вот коллективную ответственность, как вы чеченцев полностью привлекаете к ней, к русским, она неприменима, потому что у вас нету этого коллектива, там каждый за себя. И тем не менее, вот нету никого, кто бы там рыпнулся хотя бы. Я понимаю, там 1000 убили бы, там 2000 перебили бы. Какой-то, чтобы страх среди этого 140-150 миллионного вот этого массы вот этой, чтобы навести страх. Столько там не надо. Вон несколько просто убили, там Политковскую, там Астемирову убили, еще там Щекочихина, по-моему. Короче, на пальцах можно пересчитать. Все. И все. И еще сидят там чеченцы, не чеченцы. Что-то там балаболя. Чеченцев, вот этих всех будулаков, вот это вот ваше ФСБ наштамповало здесь. Кстати, где будулаки? Давайте, заходите. Священный месяц, показывайте вашу правоту, вашу божественность, святость. Давайте комментировать будем вместе. Кто готов на себе тельняшки рвать и оценку вот этой ситуации хотя бы дать? Кто за всем этим народоубийством стоит? Кто там? Давайте сюда. Как раз нужны дерзкие ребята. Хотя бы попетушиться здесь в интернете. На больше не надеемся. А ты когда-нибудь видел, сколько мы 4 года находимся здесь? Хоть один будулак против Москвы, против другой, России. Одно слово говорили. Да, я это админ. Будулаки сейчас деньги собирают на камни, чтобы иблисов побить. Готовятся. У них более серьезное мероприятие это. Ну да, вообще-то главное иблиса обстрелять камушком и все. И можешь себе как бы на следующий год, да, на предыдущий, на последующий, вернее, можешь себе уже место в раю забронировать. А вместо того, чтобы этими деньгами у себя народы помочь малоимущим, их у нас много. Конечно, когда заводов, фабрик, предприятий нету, малоимущих будет много. Вместо того, чтобы помочь соседу, больному, малоимущему поискать в селе, в соседнем селе, они собирают эти деньги, относят туда, на гостиницу, на самолет, на китайские игрушки и на побитие камнями. Вот эти деньги уходят, у них более серьезное мероприятие намечается. А то, что было в Чечне, их мало интересует. Да, то, что мы обсуждаем, это неинтересно. Это какие-то там кафирские штучки. Халатия, админ. Сказал, как начальник управления ФСБ, говорю, вы можете заходить домой. Вот первый пункт, по которому официальная версия противоречит фактам. В действительности жильцы провели эту ночь на улице или в соседнем кинотеатре «Октябрь». Осмотр заминированного здания длился так долго, что людям разрешили вернуться домой лишь утром. Нас не пускали, и милиция стояла до 10 утра. Зачем увели в 2 часа ночи в кинотеатр 0 часов «Октябрь»? 15 минут, мной зафиксировано. Кинотеатр «Октябрь» увели в холодный, и людей не морозили. Я был с вами там. Вот. В кинотеатр «Октябрь» всех увели.
Не надо врать. Отстаивать ложную версию всегда сложно. Незадолго до этой стычки генерал Сергеев утверждал совершенно обратное. Я был с вами там всю ночь. Я с вами работал до утра. Мы с вами там общались. И обстановка, надо сказать, была, да, серьезная. Действительно, в ту ночь с 22 на 23 сентября бывший начальник Рязанского УФСБ был не меньше других убежден, что дом был заминирован. Сергеев несколько раз к нам подходил, говорил, а потом где-то часа 2 ночи, когда провели анализ, он подошел, собрал нас кружочком и говорит: вы сегодня отмечаете 2-й день своего рождения. Взрывчатка, 3 мешка, то-то, значит, было поставлено на по 5:30 утра, вы бы все были бы здесь, то есть взорвались. В тот вечер всем было ясно, что прибывшие на место происшествия саперы обезвредили настоящее взрывное устройство. Лежало 3 мешка, центральный был надрезан. В надрезе лежали часы электронные с уходящими внутрь проводами. Я погрузил туда руки и потихоньку начал вытаскивать. Вот фотография этого детонатора, сделанная на следующий день, 23 сентября. Можешь снять с себя погоны и в туалет выбросить свои погоны. Я пришел, там было заложено. И все. Без разницы им. Понимаете, насколько вот это безразличие. Просто стал где-то там. Я пришел, оно выглядело похожим. И все. А что я? Я ничего. Все вон я, а я тоже не я. Потом еще там кому-то чего-то пытаются там сказать, там навесить. Такое вот это вот у них в характере, я не знаю, менталитет, да, там стоит, я не я. Вот представьте себе, если любой наш там военный какой-то, ну, воин, скажем так, да, военный, это в основном у нас вот такое слово применимо, да, к нашим каким-то защитникам там и так далее. Вот представьте, в какой-то ситуации там Масхадов или еще кто-то в сговор входит с группой людей и взрывают где-то там собственный народ, там чеченцев взрывают. И все сидят и молчат. Я не знаю, я посмотрел, ну, было не похоже. Было похоже, что это действительно подложили, там, заложили. И все. Сзади там отряхнулся, короче, и дальше пошел. Я не могу такое представить, чтобы в нашем государстве, когда наше правление, не сейчас, когда русский мир нам устроил вот этот вот режим, да, еще раз повторяю, который к ним не применяется. То есть то, что они у нас сейчас устроили, вот эта коллективная ответственность, трупы кидают куда-то на дорогу, вокруг на машинах ездят, сигналят, собирают людей вокруг трупов, на бутылки людей сажают, то есть теряют там родственников какого-то инакомыслящего без вести. То есть вот это все то, что они нам устроили, этого вообще в помине нету. Плюс еще 300 тысяч из миллионного какого-то народика, да, вот это все, мы тоже не бесконечные, у нас не каждый второй патриот тоже. Да, у нас много их было, много положили, но вот во всей этой ситуации, да, физически заканчивается, и жизни людей заканчиваются, и все. А тут вообще ничего не надо, просто цист сказал, и все. Я не я вон с краю там, где-то здесь сбоку, я точно не знаю. А анализ содержимого мешков показал наличие паров мощного взрывчатого вещества – гексогена. На основании заключения экспертов в ту же ночь Рязанская прокуратура открывает уголовное дело по статье 205 «Организация террористического акта». 1200 милиционеров и военных бросают на поиски подозреваемых. Их фотороботы расклеены по всему городу и розданы всем патрулям. Были 2 мужчин, один с усами и женщина в спортивном костюме записи. Вечером 23 сентября премьер-министр Путин заявляет на весь мир:
Что касается событий в Рязани, я не думаю, что это какой-то прокол. Если эти мешки, в которых оказалась взрывчатка, были замечены, это значит, что все-таки плюс хотя бы есть в том, что население реагирует правильно на события, которые сегодня происходят в стране. Таким образом, Путин подтверждает, что в Рязани действительно был предотвращен теракт. Телефонные станции Рязани работают в особом режиме. Телефонистка Надежда Юхнова перехватывает подозрительный разговор с Москвой. Набранный номер начинается с цифр 224. Это АТС. Да, это я просто хотел подчеркнуть тоже. Телефонистка молодец, бдительная оказалась. Перехватила разговор. Обслуживающая штаб-квартиру ФСБ. Их спрашивают: дама с вами? Нет. Дама едет троллейбусом в 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте по одному из Рязани. Везде перехваты. Ну и тут уже прям, наверное, простому человеку ясно, что это, если у всех в голове только один терроризм. После этого звонка установить квартиру, в которой прятались подозреваемые, было несложно. Рязанские оперативники оказались на высоте. С момента обнаружения бомбы прошло чуть больше суток. И тут происходит совершенно необъяснимая вещь. В один и тот же день, 24 сентября, с разницей в полчаса, в том же самом месте, два члена правительства делают противоречащие друг другу заявления. Министр внутренних дел Владимир Рушайло без тени сомнения утверждает, что в Рязани был предотвращен теракт. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Но тут же руководитель ФСБ Николай Патрушев опровергает своего коллегу. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. То, что министр внутренних дел Рушайло не был информирован о проведении учений, однозначно подтверждает, что в Рязани действительно был предотвращен теракт. Несколько месяцев спустя, во время передачи НТВ, представитель ФСБ проговорится, что учения в Рязани, поскольку официальная версия теперь учения, могли проводиться лишь совместно с милицией, потому что соответствующий приказ был подписан обоими министрами. Все поставим на свои места. Планировалось провести на территории всех субъектов Российской Федерации силами милиции, Федеральной службы безопасности крупномасштабную операцию под условным названием «Вихрь антитеррор». Подписали Патрушев и Рушайло. Официальную версию было трудно поддержать даже людям, занимавшим самые высокие посты в спецслужбах. Я, например, так и не понял, почему же потребовалось 2 дня для того, чтобы объяснить миру, что это учение. Ну, честно говоря, просто это необъяснимо. Именно для того, чтобы посмотреть всю цепочку действий, в том числе и по поиску возможных террористов, поэтому, естественно, мы не объявляли, что это учение. Рушайло это нельзя было предупредить, что? Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений проверялось. Сейчас же зачитали, что и Патрушев, и Рушайло подписали. Нет, поиск террористов. Каких террористов, если учение? Поиск какого террориста, если учение? Да. И наша система, и система органов внутренних дел. Представьте, как выглядел Владимир Борисович на этой коллегии, когда он говорит, что вот такой успех, а через полчаса Николай Платонович говорит, что да нет, ребята, это учение было. Но еще в более неловком положении оказался Владимир Путин, который тоже успел заявить о предотвращенном взрыве. Знал ли о рязанских учениях премьер-министр? Предположение, что до заявления Патрушева 24 сентября премьер-министр Путин не знал о проводимых в стране учениях, невероятно. Если так, Путин обязан был уволить Патрушева со своего поста в тот момент, когда он узнал, что в Рязани проводятся учения. И Патрушев вводил в заблуждение не только всю страну, но и его, Путина. Но Патрушев остался на своем посту. Получается, что Путин знал о том, что Патрушев проводит в Рязани операцию по подрыву жилого дома.
А вот сотрудники Рязанского УФСБ об операции Центра по соображениям секретности информированы не были. Но они видели своими глазами, что и детонатор, и взрывчатка были подлинными. Положение рязанских чекистов было не самое завидное. Сергеев, мягко говоря, был недоволен, то есть он рвал металл. Дело в том, что профессиональная гордость, которая есть у каждого сотрудника спецслужб, в данном случае оказалась просто втоптана в грязь. То есть как так? Генерал ФСБ не знал, что творится у него в его вотчине. Более того, теперь московское начальство заставляло рязанское УФСБ играть совсем другую игру. И тогда, страхуясь и отмежевываясь от действий Центра, местные чекисты публикуют абсолютно уникальное заявление. Я считаю, что этот документ – формальное доказательство причастности ФСБ к организации взрыва в Рязани. Я эти несколько строк зачитаю. Это заявление Рязанского УФСБ. Как стало известно, закладка, обнаруженного 22 сентября имитатора взрывного устройства, явилась частью проводимого межрегионального учения. Сообщение об этом стало для нас неожиданностью и последовало в тот момент, когда управлением ФСБ были выявлены места проживания в Рязани, причастных к закладке взрывного устройства лиц, и готовилось их задержание. И вот именно в этот момент Патрушев меняет версию о предотвращенном в Рязани взрыве на версию об учении. У ФСБ была возможность заявить об учениях накануне, 23 сентября, когда Александр Зданович был гостем программы «Герой дня» на НТВ. Однако слово «учение» он не произнес ни разу. Объяснение этому может быть только одно. В ФСБ надеялись, что их сотрудникам удастся покинуть Рязань незамеченным. Хотя сам факт провала операции ФСБ настораживал, и Зданович попытался погасить интерес к рязанскому делу. Вот по той информации, которую я на момент нашей встречи располагаю, взрывчатых веществ там не обнаружено. И даже те сообщения, которые прошли утром, что якобы есть порыв гексоген или гексоген, специалисты пока не подтвердили. А детонаторы, взрыватели там были? Знаете, там детонаторов никаких не было. Есть, сказал бы так, похожее на дистанционное управление или на взрывное устройство несколько компонентов. При этом многие жильцы дома видели содержимое мешков, заложенных в подвал. И это вещество на сахар похоже не было. Я эти видел мешки буквально в 3 метрах, когда они лежали. Они напоминали, я не знаю, может, они не гексогены, что там такое. Было желтоватого цвета, во-первых. И такой вот мелкий, как, скажем, вермишель, такой вот порез, какие-то вот такие гранулы, так будем называть. Так вот я вам смеюсь уверить, что гексогена там вообще не было. И, кстати говоря, если возвращаясь к взрывам, которые произошли в Москве и других городах, там гексогена тоже не было совершенно. Совершенно иное взрывчатое вещество применялось. За полгода до этого руководители ФСБ утверждали совсем иное. Речь тогда шла именно о взрывах в Москве. Появилась новая у нас информация о том, что обнаружены элементы гексогена и тротила. Это уже говорит о том, что действительно взрыв произошел не случайно. Почему после инцидента в Рязани ФСБ стало отрицать, что в Москве использовался гексоген? Ответ простой. Нужно было, чтобы между реальными взрывами в Москве и так называемыми учениями в Рязани было как можно меньше общего. На самых разных этапах, да, обнаружения взрывчатки, мешков, экспертизы, паники у ФСБ было несколько возможностей. Еще раз подтверждаем в данном эфире все высказывания, в данном видео осуждаются, то есть осуждаются участниками данного чата, самим руководством чата, там, я не знаю, автором, полностью осуждаются все вот эти вот высказывания античеловечности, там, призывы, какие-то вот эти упоминания всяких там, скажем так, бандитской риторики,
вот этой бандитской среды. То есть полностью осуждается, и данный ролик как бы просматривается и комментируется вот как исторический факт, которому пытают, как бы нужно дать оценку вот этим всем античеловечным действиям. Немедленно объявить о том, что это учение. Почему этого не было сделано? Да на самом деле, потому что ФСБ считала, что следов никто не найдет. Вот в тот момент, когда в Рязани готовились уже к задержанию террористов, когда были определены люди и места нахождения их, в этот момент Патрушев заявил, что в Рязани проводились учения. Так что попытка объявить сорвавшийся террористический акт учениями, публично озвученная самим Патрушевым, это, конечно же, указание на то, что теракт в Рязани готовился, безусловно, с ведома Патрушева. Чтобы обосновать версию учений, нужно было объяснить, кто именно проводил их на месте. Почему засекретили на 70 лет эти учения? Так не бывает. Засекретили на 70 лет это дело. Если учение. Какой секрет может быть в учениях? И общественности было показано интервью. Они еще бы там сослались, что они это засекретили с целью, чтобы какой-то их враг западный, там, пиндос, как они называют, осуждают, чтобы он как бы не перенял их какие-то навыки. Вот такую еще могли бы формулировку там залепить. Ну, это не позволяет, законы не позволяют такие дела засекречивать вообще. Не то, что законы, вся проблема в отсутствии народа, там, нации, которая выходит и отстаивает свои права. Вот ее нету. Понимаете? Все. Раз ее нету, то все тогда становится дозволено. С одним из сотрудников спецподразделения ФСБ «Вымпел». На основании распоряжения руководства Федеральной службы безопасности в соответствии с планом проведения первого этапа операции «Вихрь антитеррор», значит, группе была поставлена задача выехать в город Рязань для проведения данных мероприятий, что и было сделано. Вот, закупить сахарный песок, собрать имитатор взрывного устройства. Сахар приобретали на местном рынке в количестве 3 мешков. Чтобы версия об учениях звучала более правдоподобно, ФСБ обратилась к своим ветеранам в надежде, что корпоративная солидарность возьмет верх над офицерской честью. Бывших, сказал Путин, чекистов не бывает. Чисто по жизни. Мы люди такого склада и никогда в запас, хотя бы там кто-то в отставке, не уходим. К пресс-конференции ветераны спецподразделения подготовились плохо или просто плохо выучили тексты. Заклеили специально, о чем пишут газеты, передний номер написали чернилом, задний номер не заклеили специально, чтобы привлечь все-таки вот это внимание. Так вид не подал, так, и так назад проходил, когда, в смысле, так, раз назад машину посмотрел еще, думал, какие там номера. Смотрю, то же самое, заклеено, 62. И потом сотрудники ФСБ наши выезжали туда, определялись с ними, почему такая у них проба, что там находится взрывчатое вещество. Оказалось, что практически там никакого взрывчатого вещества. Из-за того, что приборы были соответствующие, они должны быть стерильно чистыми, а здесь вот именно проба. Непонятно, что значит практически никакого взрывчатого вещества, если речь шла о сахаре. Но главное было опровергнуть первую экспертизу рязанского взрывотехника Юрия Ткаченко. Сам Ткаченко с большим юмором отнесся к высказываниям
пресс-центра общественных связей ФСБ о том, что руки и прибор у него оказались посыпаны гексогеном, и то, что он его не промывал. По словам Ткаченко, такой прибор вообще промывать нельзя. Многочисленные интервью с сотрудниками «Вымпела», которые, дескать, лично участвовали в этой операции. Там не состыковывалось даже время их прибытия, потому что они утверждали, что из Москвы выехали вечером того же дня. Да? Ну, те, кто ездил из Москвы в Рязань на машине, знают, что просто нельзя физически ни на какой скорости добраться до Рязани столь быстро, да еще успеть закупить на местном базаре сахар. Действительно, по утверждению ФСБ, сахар закупался вечером, но фотография явно сделана днем. При таких несостыковках выход один – стоять на своем. Сахар был, сахар. А что касается детонатора, то не было там никакого детонатора совершенно. Они купили в магазине там 3 батарейки, патрон охотничий, провода, и все это изготовили муляж и положили на мешки с сахарным песком. Представитель ФСБ старается говорить исчерпывающе, как по протоколу. Но он не упоминает главную часть взрывателя – электронные часы. Кроме того, детонатор, как утверждал взрывотехник Ткаченко, вовсе не был положен на мешки. Лежало 3 мешка, центральный был надрезан. В надрезе лежали часы электронные с уходящими внутрь проводами. Я погрузил туда руки и потихоньку начал вытаскивать. Однако никакие противоречия не смущают, если вас невозможно проверить. Мы используем в том числе и людей, которые у нас находятся на негласном штате. И никогда мы их не показываем. Вот те кадры, которые мы демонстрировали, со спины они снимали и рассказывали детали, пожалуйста, мы еще раз можем продемонстрировать. Не надо. Как у вас начальник управления следствия говорит, что там был патрон, муляж детонаторов. Тогда почему Сергеев не разобрался, что это муляж? Зачем нам вешать лапшу на уши? Давайте мы исходить будем из факта, о котором нам сказали, что в мешках был сахар. Вот в мешках сахар. И выясняется, что ни эксперты ФСБ, ни эксперты МВД сходу не могут понять, что перед ними сахар. Так что... В первую очередь, те люди, которые видели гексоген хотя раз в жизни, конечно, никогда его с сахаром не спутают. Просто если взять пробу на язык, так это выяснится в течение 2 секунд, наверное. Ни одно взрывчатое вещество сладким не является. А газовый анализатор мог бы, допустим, ошибиться и перепутать сахар с гексогеном все-таки? Да вряд ли. Нет, не допускаю. Однако экспертиза, которая занимает несколько минут, в лабораториях ФСБ растянулась на полгода. Как только уголовное дело будет закончено, я готов еще раз с вами встретиться и уже тогда по этому уголовному делу рассказать, что... Когда это может произойти? Вот здесь не знаю. Что же, экспертиза сахара может занять несколько месяцев? Ну, а там очередь, ведь понимаете, в чем дело? Да, наверное, у ФСБ есть более важные дела, чем взрывы домов. Но в показном стремлении сделать все по закону спецслужбы явно перестарались. Эти мешки, по утверждению ФСБ, с сахаром, по нашему убеждению, с гексогеном, были изъяты, а дальше было заявлено о том, что проводится дополнительная экспертиза этих мешков. Но если это сахар, и вы в этом уверены, зачем вам экспертиза? А затем они еще и на полигоне взрывались. Но если вы знаете, что это сахар, зачем вам это взрывать? Когда мы узнаем правду, сказать сложно. А пока ФСБ, не краснея и не боясь выглядеть смешной, демонстрирует домашние заготовки. Вот все вещественные доказательства по делу, они опечатаны и находятся вот в этом. Мы не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть определено. Но мы специально принесли. И знаем, что это процессуально оформлено все было, закреплено в документах. Чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. А вот как раз там пробы... Однако, поскольку проверить ничего нельзя, такие доводы способны убедить лишь тех, кто их выдумал. И есть еще один, последний аргумент – государственная тайна. Еще раз повторяю, у нас специальная служба. И в этой службе используются специальные силы и средства на основании закона об оперативно-розыскной деятельности. О чем вы не знаете,
и знать, кроме того, что написано в законе о тактических приемах, не должны, поскольку они составляют государственную тайну. И здесь все не так. В законе об оперативно-розыскной деятельности нет не то что статьи об учениях, но и даже само это слово не упоминается ни разу. Так что операция в Рязани проводилась явно на каком-то другом основании. И я вот тоже сижу, прослушиваю, и не верю в эти сказки, которые сейчас рассказывают ФСБ. Я тоже сам бывший военный. Уволился в должности начальника штаба отдельной воинской части. Учений за 28 с лишним лет службы провел, вы знаете сколько? И сейчас никто не поверит вам, ни этому пакету запечатанному, ни этим самым папочкам в бумажке, экспертизам, никто вам не поверит. Сама идея об учениях родилась после того, как общественностью был вскрыт факт якобы учений. Учения объявляются заранее. И к ним привлекается общественность, потому что это гражданская оборона. Я уверен, никаких учений гражданской обороны не было. Если бы это были учения, нам предъявили бы целую пачку бумаг, подписанных руководством ФСБ. Тот факт, что этих бумажек не существует, а я уверен, что их не существует, иначе бы нам их показали, конечно же, говорит о том, что учений не было. Кроме этого, ни один здравомыслящий человек в стране, где уже разрываются снаряды, где уже взрываются бомбы, где уже реально подорвано несколько домов, не будет проводить учения, слишком похожее на то, что произошло в городе Москве. Никто не будет организовывать учения в стране, где уже идет война. Передача НТВ, напомним, состоялась до того, как новый президент начал закручивать гайки. И жители Рязани откровенно насмехались над версией учений. А вот сейчас складывается парадоксальная ситуация. Зданович, Сергеев и другие господа из ФСБ пытаются нас всех убедить в том, что это были учения. Но мы, рязанцы, почему-то не верим этому. Это что, либо мы, рязанцы, такие тупые, или просто вы так неубедительно врете. Александру Баданову, который взялся помочь нашей съемочной группе, сотрудники ФСБ подбросили в карман пакетик с героином. Потом пригрозили, что пустят в ход составленный протокол, если журналист снова встретится с нами. И прием, который нам оказали в Рязани в ноябре 2001-го, через 2 года после тех памятных событий, был не самым гостеприимным. Мы попытались взять интервью у одного из главных действующих лиц, генерала Сергеева. Тот отказался, что понятно, о встрече заранее не договаривались. Но группе пришлось уехать из Рязани не из-за этого. Потом к нам подошли люди в штатском. Нам была прочитана лекция о том, как опасно сейчас пребывать на улицах Рязани, потому что тут процветает преступность, тут очень лихие водители иногда нарушают правила дорожного движения. И, нам был задан вопрос, а если с вами что-то случится, а это очень вероятно, кто за вас будет отвечать? После чего нам было рекомендовано немедленно покинуть Рязань. А потом, через 3 месяца после этой поездки, Павла Волошина допрашивали в милиции, уже в Москве. Единственным рязанцем, который не побоялся дать интервью, был Виктор Лозинский. Да и то, возможно, потому, что после этого происшествия он был вынужден эмигрировать в США. Лозинский получил от местного ФСБ однозначное предупреждение. Понял, что просто совершенно нормально пришибут. Подойдет к какому-нибудь бомжу на рынке какой-нибудь старлей или капитан Рязанского ГБ, скажет, вон тот, видишь, с бородой козел ходит, огурцы покупает. Достал, за моей бабой бегает, то все, я тебе ставлю, деньги даю, тресни его где-нибудь там за углом. К сожалению, так именно в последние, думаю, 5 лет усиленно делаются все дела служб безопасности. Ни приказов, ни бумажек, ничего в архивах не будет. Будет только покойник, которого неизвестно, какой Вася бомж там ломом треснул из золота. Так что, все эти преследования были вызваны простыми учениями гражданской обороны в Рязани? Или учения продолжаются, теперь уже по всей стране? А кадры ток-шоу НТВ были сняты в эпоху, которая уже миновала. Эпоху, когда люди не боялись говорить. В очередной раз делают из нас дураков.
дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Ну, поведет оно это дело и в конце концов закончит. Вообще-то страшно, конечно, об этом говорить, но мне кажется, что на самом деле все было правдой. Никаких учений не было. И я не понимаю, зачем мы идем на поводу у людей, которые пытаются свой мундир очистить от грязи. А между тем, это, безусловно, они в грязи. Кто имел право проводить эти учения над людьми? Кто это имел право вообще проводить? И кто дал команду такую проводить? И кто имеет право давать эту команду? Президент или еще кто-то? Действительно, граждан можно привлекать к учениям только с их согласия. В противном случае, кто бы ни принимал это решение, это еще одно нарушение закона. Но представим себе, что это была закладка реально взрывчатых веществ. И реально попытка провокации с целью обострить ситуацию на Кавказе и так далее, и так далее. Есть у нас гарантия, что мы получили бы достоверный и убедительный для общества ответ на вопрос о том, что же произошло. Я подозреваю, к сожалению, нет. Никакого секрета. Если говорят закрытое дело, ради бога, ставьте вопрос. Адвокаты кто есть? Если не доверяет Федеральной службе безопасности, готовы передать это дело для расследования прокуратуре. Это тоже неправда. Напрасно. После передачи жители Рязани попытаются предъявить иск ФСБ. Они не узнают ничего нового. Несмотря на закрытие уголовного дела, на него был наложен гриф секретности. Хотя это прямое нарушение статьи 7 Закона о государственной тайне, запрещающей засекречивать сведения о чрезвычайных происшествиях, угрожающих безопасности и здоровью граждан. Поэтому, естественно, все эти грифы сохраняются на 75 лет, и в ближайшие 75 лет, я думаю, мы вряд ли узнаем о том, что же было на самом деле. Правды могла бы добиться Госдума. 18 марта 2000 года депутаты фракции «Яблоко» Юрий Щекочихин и Сергей Иваненко потребовали провести расследование фактов, опубликованных в «Новой газете». Попытка, которую мы предприняли, попытка, в общем-то, безобидная. Расследовать газетную публикацию, получить ответы на вопросы, было, не было. Даже эта попытка была воспринята в штыки, резко, потому что довольно правильно она была оценена как шаг в направлении установления гражданского контроля над спецслужбами. До сих пор нет ответа. То ли это был действительно теракт, который предотвратили, то ли это выдали за некую, как это сказать, спецоперацию, учения и так далее, и так далее. Но это тайна покрытым мраком. Мы информации на этот счет до сих пор не имеем достоверно. Это неудивительно. Правда о событии в Рязани неминуемо влечет за собой вопросы куда более болезненные для власти. В частности, о том, кто организовал взрывы в Буйнакске, Москве, Волгодонске. И здесь сходится мнение как бывших, так и нынешних сотрудников российских спецслужб. В общем-то, вся история КГБ, она изобилует такого рода акциями. И в этом контексте то, что произошло в Москве и в Волгодонске, затем в Рязани, наконец, неудавшийся этот взрыв, представленный как учение, на мой взгляд, по-моему, это звенья одной темы. Здесь почерк абсолютно ясен, что приискивались помещения, желательно, подвальные, либо на первых этажах. Они снимались под видом складирования того или иного товара, и туда завозилась взрывчатка. В течение, я так полагаю, что в течение суток, двух, это спокойно можно было завести и подготовить к взрыву. Она доставлялась сюда под видом мешков с сахаром. Однако, если предположить, что все взрывы домов 1999 года – дело рук спецслужб, ясно, что их подготовка заняла несколько месяцев, а вплоть до августа 1999 года ФСБ возглавлял Владимир Путин. Да, может быть, конечно, там и президент, там и руководители ни при чем, но вполне могла быть группа патриотично настроенных офицеров, которые, так сказать,
минируют и взрывают не один дом, там, а 10 или 15 домов, подставляя себя ради спасения любимой державы. Другой вопрос. Уже произошли эти взрывы, уже произошел факт рязанских учений в кавычках. Почему Путин, как президент страны, не расследует то, что произошло? И ответ, я думаю, тут очевидный. Либо он очень хорошо знает, что произошло на самом деле, либо, есть в конце концов другое, совершенно космическое такое предположение, что Путин реально в стране ничего не контролирует. Так или иначе, для Кремля риск нового, настоящего расследования взрывов 1999 года слишком велик. Потому что если в результате его будет установлено, что ответственность за эти теракты несут российские спецслужбы, легитимность людей, которые сегодня правят страной, автоматически оказывается под вопросом. Здесь хорошо бы почитать какой-нибудь аят из Корана, такого с плачущим таким этим, чтобы чтец таким... Ибраим, есть какая-нибудь реакция на этот репортаж от Запада? На Западе есть Дэвид Саттер, который дополнительно там расследование проводил, и еще информацию от других людей, включая. Он же тоже ФСБшником был. И он тоже там некоторую информацию дополнительную, то есть разъяснял. И админ. Вот еще моменты, с этим связаны, где Жириновский, Фуерсайс, заявил, заявил Селезневу, претензию свою. Так, 17 сентября 1999 года, день взрыва дома Волгодонский, пленарное заседание Госдумы РФ, обращение Жириновского Виктора Мядина, Владимиру к Селезневу Геннадию Николаевичу, скорее всего, об озвученном еще 13 сентября 1999 года сообщение о взрыве домах в Волгодонске. Пожалуйста, давайте фракция обменяемся мнениями, как нам сегодняшним этим вопросом поступить. Владимир Вольфович. Оставьте в покое сегодня наших министров. Вы же видите, что происходит в стране. Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всеми другими делами. Давайте этим займемся лучше. Как это произошло, что вам докладывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом, и что, администрация Ростовской области не знала об этом, что вам об этом доложили? Все спят, через 3 дня взрывают, тогда начинают принимать меры. Вчера вы очень хорошо говорили о смене руководства Транснефти. А в это время сейчас рабочие в Красноярске отбиваются от такого же ОМОНа, когда Лебедь пытается захватить предприятие, уже давно приватизированное. Давайте быть без двойных стандартов. Если вас интересует Транснефть, других рабочих. Владимир Вольфович, нас все должно интересовать с вами. Там, где царит беззаконие, мы должны вмешиваться. Давайте этот вопрос снимем. Да, хорошо, я понял позицию вашей фракции. Сергей Николаевич, пожалуйста, решите.
ситуацию. Вот в Волгодонске произошло, где 6 депутатов фракции КПРФ. Они должны выехать туда и помогать, раз там спят местные органы и ждут, когда мы в Москве уже знали за 3 дня обсудили. Они только проснулись, когда прогремело. Поэтому вот не годится такой стиль работы, Геннадий Николаевич. Не годится. Это чудовищно, депутат Зеленов. Вы постараетесь, чтобы вы проиграли в своем округе. Вот этот горе-полковник бутафорный, фамилия которому Жириновский. Вот это враг номер 1 российской армии. Вот таких полковников к стенке надо было ставить. Или когда наши дети будут там служить, вот служат, 2-й год, срочную службу готовятся к Вьетнаму, защищать такого подонка. Все, Александр Николаевич, достаточно. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, успокойтесь. Александр Николаевич. Светлана Петровна, пожалуйста, горячего. Уважаемые депутаты, я прошу вас проголосовать за лишение Владимира Вольфовича Жириновского голоса на месяц. Ну, хватит нам эти истерики выслушивать. Пожалуйста, поставьте на голосование. Кто за то, чтобы лишить Владимира Вольфовича Жириновского слова на месяц, прошу проголосовать. Тише, тише. С карточек. Покажите результаты. Решение принято. Владимир Вольфович, вы лишены слова. Да, лишить слова. Ну, потом его задобрили, и он уже как бы побольше. Да, уже ништяки он получил. Погоды подняли, деньги дали, особняк дали в Москву. Он забыл об этом. Да, аккуратно забыл он об этом случае. Так, если кто не понимает, что там произошло, во время заседания пленарного или не пленарного, не знаю, в Госдуме заседание проходит, и Селезневу передают записку о том, что произошел в данное время, произошел вот это вот взрыв дома. И он зачитывает это. Но адрес, который он зачитывает, это произошло в понедельник, и он зачитывает вот на этой записке адрес дома, который взорвут только через 3 дня, в четверг. То есть это произошел взрыв в Москве, а он зачитывает адрес Волгодонска, который еще не произошел, только через 3 дня будет. Если кто не понимает, вот что там произошло. И вот эта Госдура или Дума, она же слышала это все. И вы понимаете, они дальше сидят там и все, проглотили это. И как вот с этими людьми вообще, как вообще в мире, в современном. Вы понимаете, да, это вот в костюмах какие-то нелюди, я не знаю, зверей каких-то диких собрать, медведей, короче, обезьян, я не знаю, удавов каких-то взять, в костюмы их нарядить и посадить вот так за эти парты, где они сидят с микрофонами. Вот примерно что-то такое. Нет, просто, окей, чеченцы плохие, ублюдки, сволочи, мрази, бандиты, все самое плохое. Причем здесь, мы, ладно, нас там мочите, все. А вас вот замочили за 3 дня до этого. Адрес, который высказал ваш спикер Государственной Думы, и все это проглотили и дальше сидят. Потом нам там говорят, вы внутреннее дело России, вы Россия, как вы, почему вы не договариваетесь? Ой-ой-ой, вы не договорились. Надо было нормально договариваться, жить там туда-сюда. Да, сейчас просто вот Украина, я не знаю, к сожалению или каким-то образом таким этим является сегодня заграждением, да, которое не дает
дальше ходу вот этим. Просто с одной стороны, да, как бы это не хотелось бы, не хочется. Вот. И в Украине, в той же Украине же до последнего не понимали, что происходит. И вот с этой вот средой, как с ними там сосуществовать? Ну, представьте, Государственная Дума, то есть это парламент, да, другими словами. То есть как бы законодательный орган, самые из этого государства, отборные умы, самые уважаемые люди государства, самые грамотные, скажем так, самые патриотично настроенные, то есть их выдвинули вперед, чтобы они управляли этим государством. И вот эти вот сидят там, и им объявили, что произошел взрыв дома в понедельник. И сказали, адрес вообще другой. Но через 3 дня происходит взрыв там, вот по адресу, который объявил Селезнев. Понимаете, вот, я не знаю, после этого в Госдуме сидеть вообще, как вот это вот все там происходит, я просто не могу понять. Ибраим, а вот когда зачитывали этот адрес неправильный, вот в тот момент у него не возник вопрос, ну, там же не было никакого взрыва, типа, почему вы назвали, ну, этот адрес, который, ну, где не было взрыва. То есть, вот это они... Видимо, там какие-то непонятки, возмущения были, но вот этого, видишь, этого момента нету тоже. То есть, они сразу почистились. Вот как сейчас это записать где-то онлайн, понимаешь, там не получилось, а вот Жириновского кто-то как-то сохранил, да, это записал, а тот момент, когда это зачитывалось, все рожи, которые там сидят, им потом это нужно предъявлять как бы. Ибраим, было такое, зачитывание тоже было. Там прямая трансляция шла. Да, я помню, я-то помню это тоже, по телеку смотрел, ну, чтобы сохранить это. Маршал думал Ибраим, после этого случая прямой эфир Аяк Кырсанца, да? Да, Машу. Прямую трансляцию брали с Государственной Думы. Да. Ну, представь, короче, как они... Вот, смотри, произошел вот этот вот взрыв, он за его... И там, кстати, есть версия, что эту записку передал действительно какой-то патриот. То есть Лях, по-моему, передавал записку, который помощником является Селезнёва. Об этом Литвиненко упоминает. По-нашему Лях. Передал ему записку, короче, и вот непонятно, по всей видимости, кто-то в среде вот этой гебни пытался донести до народа, что это вся цепочка, одна цепочка, и как, ну, понятно, да, там, если, например, среди гебнюков действительно какой-то патриотически настроенный русский, который болеет за свой народ, за свое государство, хотя бы, пускай он не русский, там, другой национальности, но ему как бы неприемлемо вот это бандитство, которое там совершается над просто гражданским населением. И это своего рода такой сигнал, да, вот видите, а эти все проглотили вообще, понимаете, ни в одном глазу там ничего. Он где-то Жириновский возникал, сразу его забанили, там загасили, потом ему дали там ништяков, и все, он после этого уже везде, как бы у него такой статус был, короче, неприкосновенности такой, скажем, уже где он хотел, там он наглел, короче, такое, полномочия ему побольше дали. Все-таки, Ибраим, тебе кажется, что в этих людях проснулась человечность, и они специально вот записку неправильную дали, да? А не то, что это... Нет, там, конечно, я не исключаю, да, что там мог быть нормальный человек, который, зная, что вот это происходит, все, заговор вот этот в Гебни, попытался как бы вот этот, ну,
маяк такой дать обществу, которое должно было сразу взорваться. А тут что получилось? Вообще они никак не среагировали. Абсолютно, понимаешь? То есть им по барабану. Сегодня этих там подорвали, завтра других подорвали. Там у нас вот такое в России, там не поймешь, что здесь происходит. А это там американцы специально, кто-то нас хочет здесь, нашу Россиюшку, короче, захватить. Это они там какие-то эти устраивают там. Короче, мы не понимаем, все нормально, сидим ровно, там, сидим тихо, короче, дышим ровно и так далее. А вот этого, да, как раз, покажи сейчас. Это взрыв дома, и там Путин прям туда подошел, по-моему, в Москве это, да, и там дает интервью на месте. Просто на его рожу посмотрите. На Гурьянова, Каширское шоссе. Да. Вот посмотрите просто, как его еще журналист там тоже, по всей видимости, пытается его, ну, тоже, не факт это, да, но тем не менее, вот, есть у меня лично подозрение, что журналист тоже попытался его врасплох как бы посмотреть, как он себя будет вести, и вот такой лобовой вопрос ему задать. Как вы думаете, цель оправдывает цель? Да, я цель оправдывает. Растерянного, такой, глаза видишь? Да, он спрашивает, как вы думаете, цель оправдывает средства? То есть это вопрос, он тоже очень провокационный журналистам, который задан. Цель чья? Вот их цель. Но он цель чья уже повелся, там несколько секунд постоял и говорит, цель чья? Журналист потом перевел стрелки, вот их цель, типа. Цель террористов? Да. Ну, это можно не правильно. Человек с здравым рассудком, мне кажется, никогда не может решиться на подобный поступок. Взорвать труп живыми людьми, ни в чем не повинными. Ночью. Абсолютно у меня в голове не укладывается. Невероятно. Невероятно. Это нечеловеческая жестокость. Украинцы. Должны понять, что... Вот смотрите, там... Этому можно понять. Вот смотрите, там он стоит и вот так говорит, невероятная жестокость. Ну, как это можно? Это же нечеловечно. Убить вот так вот, безвинных. Алло, 29-й, это был 99-й год, когда все смотрели, ой, бедненькие чечены, видите, убивают их. Вы говорили, украинцы, осетины, беслановцы. Я не знаю, сбитый Боинг, Гродси, вы там кто, голландцы там, кто был? Там, я не знаю, Грузия. Все остальные, кто дальше, на себе эти все прелести видел. Сегодня вы видите вот эту рожу? Ну как это можно? Ну, это так нечеловечно. Вы понимаете теперь, вот, можно же это как бы параллель провести и посмотреть, как вот эта морда может потом говорить вот эти вещи, которые она просто нагло вот так совершает во всем мире и вообще ни в одном глазу. Моя хата с краю. Все сидят и так и думают, до меня не дойдет. Лучше промолчать. Оставить только силу. Без этого нам, просто нам государство не сохранит, и людей не сохранит. Да, только силой надо в Чечне решить. Но нам без этого ни государство не сохранить, и людей не сохранить. Ну как это можно вот так вот? Бедных гражданских людей в своих домах. Просто вот сегодня, кто уже
во всей красе познакомился, да, с вот этими ублюдками. Ладно, короче, осуждаю какие-то грубые высказывания туда-сюда. Вот с вот этими, я не знаю, как их назвать, да, нелюдьми. С ними вот вы все, кто сегодня уже встретился, скажем так, лицом к лицу, кто на собственной там шкуре это все почувствовал, вот, представьте наше теперь состояние, которых там десятки тысяч на тот период загасили, да, и мы вот на это все смотрим, как они стоят и говорят, ну как это же нечеловечно. Мы, которых издания вот так вот они бомбили, и целыми селами, ковровыми бомбежками, там вообще зачистки, там, вы еще никто не видел то, что их истинное лицо. Сегодня просто, где бы это ни было, там, Украина, Грузия, из-за вот этого информационного возможности, да, это все показывать, вы еще не видели там это во всей красе. А мы вот, представьте, все вот это увидев и прочувствовав на себе, вот наше состояние смотреть, как вот это вот эти нелюди стоят и говорят, ну как это можно? Ну вот как это? Сегодня вы же ощущаете, да? Украинцы, которых там в домах взрывают, короче, крылатые ракеты на вас кидают, что они только не делают. Вы же понимаете, да, вот эту рожу видя? Ну как это можно? В Беслане матеря, близкие, родственников, которых полностью с огнеметов, короче, штурм сделали по приказу вот этого нелюдя. Вы же тоже понимаете, ну как это можно? Ну, тут без силы не обойтись, надо вот, а то нам государство и людей не сохранить. Как он с ваххабитами справился? Все на место поставил. Привел в порядок, спас весь мир от исламистов. Построив 1500 мечетей и полностью распространив этот ваххабит по всему Кавказу, здесь в Европе прислав своих вот этих шнырей, божьих коров. Вот эта помойка ЧГТРК, оттуда вот даже это все дело здесь. Террористические угрозы, короче, призывы, короче, полностью целые эти устраивают компании. Ой-ой-ой, спас всех, спасли они. Просто же буду лакшать, шуюрта, тая кучучуели, яцахум истхели, яцашиахуман белхели, да? Я действительно цахуман сагатдир долшип. Просто шую хаусин шумел дешевый хумшутен. Просто вообще хумай чисто царь ишта цамою ишта кега ишта пер ей цахум мюца ишта change санца ишта цалак ишта лила иш. Кица вообще шейк просто хаусин шухую во всей вот этой русской геополитической там спецоперации во всем мире. Вайсяма, еще один деталь, у меня один деталь. Вообще, надо цук, хуза, дег худу, хэн хочу туанил, шел шмурдек хочу туошу, вечер хадаш до, хэн тямели, хош ишт дунен чуа цундел. Просто вот это все, что сделали они, да, над нами. Чтобы это все оправдать, создали вот этих будулаков, которые, здесь я не хочу выражаться, да, а то еще это самое, осуждаю. Просто вот все вот это вот, чтобы оправдать свою всю вот эту деятельность и весь мир, чтобы дезориентировать, да, вот, чтобы у них спецоперация удалась, вот она что, вот это вот будулакская, дебилизированная там, исламистская среда, еще сегодня, которая не понимает, еще лазит по каким-то международным институтам, там, мы демократы, мы партократы, мы меритократы, там, перед кефирами. Понятно, что там и эти есть умышленные, но вот это вот другие, да, которые как полезные идиоты везде, как шелуху какую-то, да, вообще просто что халахуш
шараю хочу елдес, для того есть кума цахьетта. Та вообще ситуация, да, та ориентируешь, та хиетам боч, вообще хуз хагулело, что вайся день, алло, 29-й, хасами Аллах, эльчи вай, садин, ду, вай, шуб кафир, шут ходин тир, я хунядинак, хас кашит кафир, шит стан душу, хунядинак, фейсбен духал, короче, баишь и болх, دين عبد دي تبوش تصاش بو عشتات أدوكات شريعات أدوكات إيديجو هرقام حسن دالر قيوش سنت نرمان دالر قيتم حبور برقنايان просто хотя бы моей тыш из нежно чах моя летишь вань ты аешил царь спецоперацииш вань ты подняться мадайтиш хотя бы хума даться шань ты подняться мадайтиш просто عليل وشول هاي والبلا هيش هيك حين كيف شو تانا شو يرزي حين شو إيش تا أدم خلي تاخيه تنبولش ده تا خدونا إن شاء الله يلشتلهم عامدين تانر ما ندالي ليش ما يسوي تاخيه قام نشيسن تا ناخ خل تا أدمشهم да не получилось, короче, такое прямое столкновение, зашли, короче, с религиозной стороны. И вот это, и не то, что зашли, а еще в дамки поднялись на этой теме, понимаешь? Представляешь, если вот сегодня наши вот в это будулачество не бились бы, срывая с себя с тельняшки, то есть ты представляешь, какую вот можно было бы ответственность подставить вот перед вот этой недодержавой, как бы, если бы мы на деле показали, что мы не имеем к этому никакого отношения, то, что это никакие не учения, Путин сам взрывал все эти дома в России, то есть перед каким ответом можно было бы поставить эту недодержаву с помощью Запада, с помощью вот, стран НАТО. Просто вот, когда мы, срывая с себя тельняшки, бьемся в ислам, говорим, что все, короче, мы самые мощные мусульмане, чеченцы, мы просто вот подписываем себя под вот все эти взрывы, все эти террористические акты, джихады, вот эти, то, что вот Путин сидел там, заявлял, будем мочить этих террористов в туалете. Мы все как бы себя под это подписываем. Сам цадол, что энах. Я царечен шейх. Хочется йошен. Просто сложно. Цана юга, а участвовать, да, цадиез. Понятно, кирам бу шадек ду, короче. Понятно, уже гайскиша, датара деллавай юх. Цатер дельчи, худуния, но, короче, поддержка. Цахули тоже, короче. Матикш гина иза, вай бях бувайн просто лил хич поддержка. Вай хорам хузап. Позитив юхш. Му выбитина. И бакон шуи худуния чвалил швал. Ишт выбит дало кидадул. Ладно, ну вай дикту и хум хотя бы вай цалил, да. Просто хайнт церк раскрутиться мадайта, хайнт подняться мадайта. И мукан сам кезгдек иди полностью. Цер мел дуйчтек и печать матвуага хоцад аял хумю. Хо, короче, массу дунян бали ел ю. Хо, короче, ишт цацтаич, цайол, хосиет сяш, короче, ишт. И хум ду шашлиеленак боша, и хум ниш дуйцич, тут я цер мел дуйчтек и матвуади. Просто ихум хотя бы дадальш, да, хайца пешамши, хай, короче, кверчур изи, хайца страхши, хай чух сеца ин, да, это хай дука сюлный шается, без остановки, короче, дука заговаривать дешишь, а ты че, наверное, болиться должен хотя бы, да, Просто мял оболванить и нахуй, просто хайрвалهم дуя, تعهم дуй царь, что серьезные политики уавич, террор векхет, в ответ тезят модир до ислам дин адела.
Просто настолько вот оболванить биноктеринах. Primary Laxman boys and Abokkerbuch Tatsam Wodawich. Это цвал моды даймах. Хотя он ду чудо геополитик миру дюни чаял ситуацию чуа рюг ходамовуллар обусабцала бог. Putin Abokkerush Sadakchul Primer Miokhriachu das Pedophilia. Putin Wakla Imakruachum. Вот это видео тоже поставь, админ, там у тебя есть он. Хамбо sög, скорее всего, вот это мне адресовано. Бусобная хобох. Бусобца дамуллару, лачумуллару, ищ важно хатташ доктор. Кицаахума дуничаки переживания счастья. وأما مشدو просто абсолютно та интересятер ход амул و самый октер короче изюк это нахер настолько что оболванен богош окумит обудулачество ю. Я привет. Мають придумувати, я считаю, реальную ситуацию за он цага аха ой амду ночи ам очень таком оболваненном состоянии до данный момент русский исламский терроризм и просто под этот подписаться один по полной программе Ашбун духабеш шаш дюйца хуюца станомент эхтиан боч. Просто это бытовой хумши, это бытовой вопрос дог дамул. Что здесь Петр Шацер? Хавила алела пидорас хавила чуаистах. Хавила шо. حيول عليال خاتشير ملويد عقويتونيت حيول عليال стоп чуть мои аккуратно дамул руи рейз зуд мояли рю дел да шейх просто echt заетшен просто хочется йошен ждешь что хаттершен просто حلو ده زودي الله يخلينا نجي ونوصل багажник شوية يوم ماشيين شوية связи والله الله يخلينا وريوي. Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободной России». Сегодня в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас американский журналист и писатель, специализирующийся на России и СССР Дэвид Саттер. Дэвид, здравствуйте. Здравствуйте. А я сейчас расскажу, с чем связан вообще сегодняшний эфир. Дело в том, что 22 года назад, 8 сентября 1999 года, в 23 часа 59 минут 58 секунд в Москве в жилом доме на улице Гурьянова произошел взрыв. Погибло достаточно много людей. И несколькими днями ранее, 4 сентября, взрыв произошел в городе Буйнакске. Ну, а потом 13 и 16 сентября прогремели взрывы на Каширском шоссе в Москве и в Волгодонске. Погибло, по-моему, больше 300 человек, более 1500 были ранены. И потом тоже был еще странный инцидент, когда после взрыв на улице Каширского Геннадий Селезнев объявил в Думе, что был взрыв в городе Волгодонске. На Волгодонск взрыв в Волгодонске произошел, но произошел 3 дня позже. Как он мог знать заранее, что будет взрыв в здании в Волгодонске? Александр Литвиненко сказал, что ФСБ перепутал и дал ему неправильный, перепутал очередь взрывов
списке, которые не доставили ему. Поэтому все указывает на то, что эти взрывы не были организованы чеченцы, которые настаивали на том, что они здесь не были причастны, но организован наоборот русских спецслужб, чтобы создать условия для выдвижения Путина. И именно так произошло. Путин стал народным героем, он стал не выдвиженец коррумпированного Ельцина и его коррумпированного антуража, но наоборот, защитник Отечества, который будет отомстить тех, которые убили невинных, простых русских людей. И это было достаточно, чтобы он начал лидировать президентской гонки и потом победил. После этого началось официальное расследование. Официальной версией стала версия о причастности чеченских боевиков к этим взрывам, а точнее, если говорить конкретно, кавказских боевиков, потому что коллектив обвиняемых, привлеченных к делу, был интернациональным. Там были и карачаевцы, и дагестанцы, и даже арабы. Эта версия стала доминирующей. Этих людей осудили за осуществление данных террористических актов, но почти сразу же в обществе возникло сомнение в официальной версии. Появилась версия о причастности российских спецслужб к этим взрывам, которая нашла свое наиболее емкое выражение в книге Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию». На этой неделе мы уже говорили с вдовой Александра Литвиненко, Мариной Литвиненко. Она рассказывала о тех впечатлениях и о тех наблюдениях и догадках о произошедшем, которыми с ней делился покойный Александр Литвиненко. Ну а сегодня у нас в гостях Дэвид Саттер, поскольку он тоже принимал определенное участие в общественном расследовании этих инцидентов и даже написал по итогам своих наблюдений. Кстати, пахан Литвиненко тоже заднюю дал. То есть изначально он поддерживал, сильно обвинял говнюков, которые его отравили, а потом дал заднюю. То есть они его тоже запугали, там подкупили. Вот так вот это работает. Денег книгу с очень интересным названием «Меньше знаешь, крепче спишь». Дэвид, скажите, пожалуйста, вот спустя так много лет уже после этих событий, ваше мнение о причастности российских спецслужб к этим террористическим актам не изменилось? Не изменилось. Я продолжаю получить информацию по этому поводу, и все подтверждает, что это был террористический акт против собственного народа, чтобы способствовать выдвижению Владимира Путина в пост президента. Я не видел ни одного доказательства, что это не так. И наоборот, много свидетельств, которые указывают на том, что это был именно террористический акт, и авторы этого акта были тогда ФСБ. Вы знаете, действительно, вот чем характерно название вашей книги «Меньше знаешь, лучше спишь», тем, что это первое, что приходит на ум, если принять вашу точку зрения на происходящее. Потому что немыслимо себе представить, вот я говорю от своего лица, мне очень тяжело представить психологию и ум людей, которые, находясь у власти, принимают решение о взрыве своих собственных сограждан. Проще говоря, у меня это не помещается в голове. Я пытаюсь понять, как это вообще возможно. Сначала это кажется просто немыслимо. Очень интересный момент, вот такая впечатлительность вот этого собеседника, да, интервьюера. То есть он не понимает, у него не укладывается, как это можно, собственно, граждан в своих домах. То есть как будто бы это первый единичный какой-то случай. Поэтому Дэвид ему сейчас аккуратно там раскладывает все по полкам, что это вообще только какое-то последствие, да, там. Ты как будто бы вот эти моменты не видишь.
потом начинаешь думать, и есть фактор страха, есть уровень ненависти общества, и есть коммунистическое воспитание. Люди, которые были убиты Сталина, они были совершенно невинны, они были выбраны наугад фактически. Там было определенное количество врагов народа, надо уничтожить. Это не важно особенно, кто они были. Прецеденты все-таки были. И после этого мы видели, как русские власти дал приказ открыть огонь с огнеметами и гранатометами на школу в Беслане. Они знали, что сотни детей и родителей в гимназии, и они сгорели заживо. И это приказ мог только исходить от Путина в такой ситуации. Есть очень много. Если будешь думать слишком много, о чем случилось, это правда становится страшно. Но если мы будем игнорировать это, факт остается фактом. Мы видели, я опять говорю о 1993 году, когда было массовое убийство, не сопротивляя, людей, которые не сопротивляли. Поэтому все было готово. И, между прочим, бомбежка Грозного, где город был уничтожен, центр города был совершенно уничтожен, включая людей, которые там жили, они были, между прочим, этнические русские. Потому что чеченцы, они уехали из города родственникам в горах. Вы имеете в виду первый штурм Грозного, 95-й год? В 95 году, в январе. Есть разные оценки. Сколько вот было ваших как замочили, даже Дэвид знает. До Нахча здесь Дэвид тебе объясняет, как ваших мочили сами в Грозном. Около 20 тысяч есть цифра там. Понимаете? Вот так вы ничего не видите, вы ничего не знаете. Ну, как это можно? Сами своих мы вот не понимаем. Ну, это разве правда так можно? Это как будто бы первый раз не Фантомас. Вам люди из других государств объясняют. Рассказывают, что у вас там происходит. Да вам вообще по барабану. Тысяч, но есть более скромный довод, 8 тысяч, но массовое уничтожение мирных жителей, это был факт утвержден без всякого сомнения. И, между прочим, люди, которые там были, они, может быть, даже поддерживали Россию. Мы не знаем, но они были этнические русские, преобладающие. Ничего здесь, и потом мы видим убийство людей, которые старались что-то делать в пользу демократии в России. Мой друг Борис Немцов, Анна Полаковская, мы все знаем, кто это. И, между прочим, уничтожение малайского Боинга. Надо иметь в виду, что в воздухе тогда был только пассажирские самолеты. И повстанцы говорят, что они не были причастны к уничтожению этого самолета. Значит, это была русская военная операция, которая была одобрена руководством. Поэтому мы... Конечно, все-таки можно жить нормально в России, игнорируя все этого. Это не такой массовый террор, как существовал во время Сталина, когда люди просто боялись даже открыть рот или быть в компании с каким-то человеком, который казался подозрительным. Но все-таки это фон.
на которой все эти события сегодняшнего дня происходят. И мы должны это понимать. То есть вы имеете в виду, что взрывы домов это было просто одно из звеньев большой такой российской цепи, замешанной на насилии, крови и презрении к человеческой жизни? Абсолютно. Точно. Да, вот это вот. Удивляются они. Ой, а как это? Ну, я вот не могу представить, как это, собственно, граждан можно. То есть, это такая лукавость, да, попытка показать иностранцам, там, гражданам, там, иностранных государств, да, там, что, короче, вот, ой, мы вот такие демократы, из себя все партократы, в галстуке, в костюме с галстуком. Ой-ой-ой, как это можно против своих граждан своих? Я просто не представляю. То есть вот это наигранное такое лицемерие, тот поэтому в дерьмо его полностью окунул. И действительно, то, что Дэвид Саттеру как бы, ну, ему и то интересно, да, этому вообще наплевать. То есть даже то, о чем Дэвид Саттер в Америке какой-то журналист, который в России работал, жил, даже то, что ему не безразлично, вот этому вообще наплевать, понимаете, там сидит, как это можно туда-сюда. Ему даже без разницы, там в Чечне они 20 тысяч русских разбомбили, или что в Беслане происходило, или что там в других каких-то, да, там местах, еще вообще раньше при других их каких-то диктаторах. То есть им вообще по барабану. Но при всем при этом он вот такой вот ялдаш, короче, в костюме, в пиджаке, короче, в галстуке, хочет из себя преподнести миру, ой, мы вот такие, ой-ой-ой, как это можно, своих собственных граждан? Я просто не представляю. موخل ها يعني نقشلي عشان بوزل بيبوا بيتوخيش موخل но كيفيرشن هذا وناس قلبوا شريعة будет розовый не отрубать головки полностью Амабахар шейх Тараин шашел русским лапти шат раскрыть даю, короче, загумный шат уж хайна хакарях ишь ты будешь лацизм чуитен вай сама бор точно теперь поведение. Ой, как это можно? Эпштейн, как там, посмотрите, маленьких девочек. Ой-ой-ой, бог. Точно, дебилок. При том, что Горш вообще отсуман цанна эо причастный яц, як хокер дейца лелла, короче, яца педофилия, лелошта лелла, яца хум. Вообще шей да дочтол, хум дац, из, короче, оправдывать, да дахите накош в позу, дац. Берем за Да нахча, вот так, вот такие вот вы, понимаешь? Вот этот челленджер, который там сидел и говорил, ой-ой, как это можно собственных граждан? Вот это вот точно твой братан, Сунжинский, там, Астраханский, Черленский, я не знаю, какой он, примерно вот такой же, да? Который будет сидеть и чеченцы, дудаевцы, ух, суки, сволочи, извиняюсь. Ох, как вас, я ненавижу на себе рвать, короче, волосню на груди. А когда там ты скажешь, вон вас полностью на бутылке же там, ой, как это можно? Я вот не верю, я вот не могу в это поверить. Вот это вот ваша натура, Дон, хрен, этот самый Дон.
Так, кто у нас тут? Гости. Давайте, говори. Давайте все заходите. Высказывайте мнение. Будем выяснять, хотя бы оценку давать происходящему, вот этому русскому миру, вот этим Дон Ахче, который детище русского мира. Хотя я как бы думал, может, уже там очеловечился хоть чуть-чуть среди украинцев. Туда вроде переехал. Украинцы нормально, народ показали себя нормально. Как бы вообще показали, что они другие абсолютно. Вот вроде там прожить уже сколько лет, а никак вот этот вот русский дух из тебя не выветрится, вот этот рабский. Казалось бы, вот нормально уже, хотя бы уже с украинцами себя, уже стыдно с русскими себя ассоциировать, пытается с Украиной. Нет, все равно у него там в одном месте вот это сидит ненависть, да? Ну что, толчала, ломающий. А что это? Только 2,5%. Никаких налогов. У нас голубой, розовый, шалиак будет. И что, русские наш мугу, типа, в кавычках, хороший русский, перед украинцами. Это, что, присмыкаться даже. И старшую арбузов бы больше, полностью. 1,000,000% совпадение. Он це не лело что-то. Это излило, что харбузол бы больше, юлилил, что тот кша. Толчо есть бы еще мархду дунен чалоч. Хэн мархнешду, ишца дагерлил, что все равно дел кобл дел, ишца мел дагерлил, что лума дела, короче, шмурдяк. Ой, кучва шмурдяк, кес да юц. И цар бахан худу да юц кучва да, цажим отстир хочу дисен да, адман лахца душ. Цапайда долхум дикум ха юч митчана далла ца биор даги зиена даги ца кэни юч даги адман юч даги и да точ ца ишт ца хум хирда церте бош. Короче, фоус здесь бюса хельшевок отцулчо, что бисмилля, цаунядин, Аллах надинак, цаунядин, только короче, таннах, сухира, цакуир, сотахма, давай хочу доли, хар тема юичхайна, мечадушу, хаз хадис аит, хидек делош, да, цажим бешум хирол, цажим киечерга, киол, кудунен чур. Бусол вежри юбошол, разнец, халаячи, хачи эйл нишият, уж хатаки иштвай волкандат, вай беш дацати хош, мас сер франтиш дацати хош, тигер ца хатак лой хаусан шейк хатяб. Мас сумел нол будула квошах кияти, ше вег квошах кияти. Цахалат хатакинш, цахалат. Это он чё или обойси, чё она заседает дошел. Международный институт, чё масе, чур цахала татыха ин, чё цадуаш нохчишах эрдолш. Цахала просто, ше вол будула кошах ети, хотя бы воли хаусын ше, уже цапает боркаш. Вместо этого, короче, горшат долгам. Ведь кушаться уж, да, тауняди, наги, Палестина, тауняди. И Палестина, от шугабня йол проект, указ. Шу сан, шу буду лайк, сан, шу махаяхкар, шу хуях, шу куша. Хотя ушам цажим, мелла, короче, шия хумантя леч, шия хумантя. Мо эбду, отстаева дир долшиш цав. Каким-то нохчиш, чухаях китур долши, цакич, короче, интерески, ишт, даже ихум, дацад языху ушбуша. Цуты деля, да? Дон Ахчев, тебе я вообще разочарован. Поначалу, короче, ты там зашел,
казалось бы, ну, казался, да, что уже немного ассимилировал там, все равно среди украинцев жить, как говорится, с волками жить, по волчьи выть. Вроде и среди чеченцев пожил, да, там, в детстве, где-то в юношестве. И потом среди нормальных украинцев вроде пожил. Хоть что-то должно было тебе раз вот это вот выхолостить из тебя вот этого халуя. Все равно, как этого самого волка не корми, там, все равно он, короче, как халуя не пытайся очеловечить, он все равно, короче, я не знаю, к русскому миру его тянет. Это кому ты? Ты что по жизни достиг, Дон? Это кому? У тебя что, мания, величие? Кому это, Дон? Гельдон был такой фильм, по-моему. Вообще это не так, по-другому это было. С кем ты там базаришь? Донарчик украинские харчи жрет. Дон Арчо так и не вылечился, хотя возможность была. Так, давай, хочу дуэль, если есть, короче, божьи коровы. Да, божьи коровки. Божьи, короче, одуванчики. Хочу дуэль, весь муканхил. Что у вас там? Sforțos, răz góriás polcsovacs, akciás és olyan. Ez jó lehet, ki tuhír. Že muzejom sam zaráčaga tábě, tam ložil, tam bytuli, jo, de daloči. Мы голубые шариатчики бор. Liezā dabūtos, man drošās jaunam. Un tā nadēļ. Te baknot, cik kotam halapajam arī. Dērmajolču vēl. Un hordāts matažin. Loko хазяйов, потам вот. Я потам. Так, хархаеш милое, кучу, борзан. Вестхил шоуй, башо. О, без мархиба традиция, Джим. Может, пока что ладуар доста. Все это. Эса мокчур ладух черкер дин дахуатуш веш. Вообще чувак чар белаш. Пятинешк етош веш. Без бухта був атибен. Короче. Sen mag je zien zo boos, denk je aan de weer zo. Жизнь има мать, кефи сам бus мобилеш. Sen mag je zien zo. Boos is zo aan de mogelijk.
ويأخذ لون شو سياسي مو إنترنت وكيف يروي نيوتو شو سياسي مو إيه Так, вот Дон пишет, он нас не притеснял, да, всех люблю, Дон. Ну, кто у вас русских там притеснял? Колонистов. И тоже надо разобраться, что такое притеснял, что ты хочешь сказать этим. Притеснять это как, когда вы в чужие дома там или чужие территории пришли, поселились вообще без спросу, незваные какие-то чуваки, вооруженные, тем более. И потом вас притесняют, то есть сказать вам «пшел нах отсюда», это притеснение или как бы, как это вот правильно? Вот, например, в Украину приходят зеленые человечки, там поселяются где-то, я не знаю, в Крыму, в Донецке. Это потом им сказать «пшел на», это их притеснять или что? Вот непонятно до конца. Попробую развернуто объяснить это. Ибраим, маршал Луинц, и по той теме Яцер, заседание Думы, список депутатов есть того созыва, там много интересных фамилий, только мы не знаем, кто именно там на заседании находился на том этом заседании Мильхарда Цагаева. Вообще, вот я много раз общался здесь в интернете с вот этими там, которые на себе тельняшку рвут. Ну вы же чечены, ну, давайте с нами вместе. Ну что у вас там плохого? Мы все вместе должны нашу родину, там какую-то хрень несет, да, вообще. Какой-то пискарик, да, который там пикнуть не может, когда у них что-то там происходит. Тебе тут заходит и говорит, будь таким же рабом, как я. Пожалуйста, не дергайся. И ты вот начинаешь с ними дискутировать, вот эту тему им пытаешься, вот как ты, куда с вами, зачем, кто вы вообще, что вы, кто и что вы вообще есть. Вот сюда посмотри, вот это вот. Одного вот этого тебе недостаточно, да, как вас мочили в своих же сортирах. Понятно, это грубое высказывание, там, мочили, убивали, там, я не знаю, взрывали гражданское население, там много вообще безвинных людей пострадало. Пофигу, там, вы там антагонисты с нами, русские или кто, но ваших детей, там, женщин, вообще невинных людей убивать, это, короче, как раз уподобляться вам или призывать к этому. Ну, тем не менее, вот это все, что там происходило, твое отношение к вот этому, все там они сразу... Да это не... Я не хочу... Это, короче, тема, это там пятая колонна внутри врага, это, короче, непонятно. Все. И сразу, короче, от этой темы отползают под корягу. Все, и какой-то патриотизм, и какой-то наш общий враг, наша общая там страна, что-то такое, вот эти громкие какие-то высказывания, они испаряются. С кем, куда, с вами, с кем, как,
Вот так, что ли, вам уподобится? Украину идти терроризировать, украинцев с вами, приказы ваши выполняют. Или еще куда-то, да? Или там поддерживать взрывы домов людей, или сажать своих соотечественников с вами на бутылке рядом стать. Куда с вами вообще? Вы вообще что такое? Кто такой? С нормальными людьми можно обо всем сесть и договориться. Давайте, вот ты вот там, да, вот это твоя какая-то полоса, твоя ограниченная местность. Вот здесь давай, ты вот здесь вот так, я вот так. И у нас что-то общее, что-то польза какая-то будет. Вообще ты кто такой, чтобы с тобой договориться? Ты из себя что-то представляешь там, какую-то там человеческую сторону? Я же говорю, вот эти в пиджаках, в костюмах, они садятся вот в эту Госдуму, посмотрите. Вот эта мировая общественность, она до того тоже тупая, да? Они берут через себя все вот это, начинают пропускать в своих каких-то парламентах, там, госдепах, европарламентах, когда они заседают и пытаются выработать какую-то там мировую, короче, там, я не знаю, гуманность, какую-то политику, какую-то пользу для человечества. Они берут вот этих вот, через себя пропустив, проводят параллель. Это самая первая ошибка. Вообще тупее этого нет ничего. Самое, что ни на есть, тупость. Вот после этого вообще самый первый, скажем так, аргумент того, что мир вообще не понимает, с чем он связался, с чем он столкнулся. Они видят, что там, как они точно с такими же микрофонами перед телевизором, этими технология, да, там перед экраном каким-то, какие-то кнопочки там, где голосуют. И вот так все вроде похоже, там, как у нас где-то. Там прически какие-то сделали, там ряженые, как это, Дон Ахчинский. И сидят на это, смотрят, и потом параллель какую-то проводят. Это вот тоже там какое-то государство, там туда. Это самая фатальная ошибка номер один. Все, это самая труба полностью. Вообще дорога в никуда. Вот эта вот тема, поэтому они не осознают, берут какие-то параллели, проводят, смотрят на этих, и потом пытаются, там не так вообще надо параллель проводить. Представляете, люди, которые сидят, им вот объявили, что в этом произошло, короче, взрыв дома, там, туда-сюда. И назвали адрес места, где через 3 дня это происходит. И абсолютно нулевая реакция. Как можно вот этих людей потом с собой как-то свою деятельность там проецировать на них? Я не знаю, короче, вообще полный тупняк. Это, прикинь, 450 депутатов, созыв. Там сколько в этом находилось, не знаем мы, но в общем 450. Вот этот, который там в костюме был, Челленджер, я удивляюсь с Атором, когда разговаривал. Ой, как это можно, своих туда-сюда. Вот это поведение, оно присуще или естественно действительно для гражданина цивилизованной страны. Да? Просто они действительно могут недопонимать, что так можно было, понимаешь? Но вот эти вот журналисты, которые здесь там на Запад перекинулись, ой, а как это можно было туда? Поэтому Саттер его четко, короче, в собственные эти экскременты рассел, окунул. И что, и информация, чуть уж и дол-долчига.
И дуня боузич хилдия что лвай я представить наоборот царь вайх юич хилол хумниш хайнак царь вай да ин хочу харца буду лаки хочу мязеш это ашу цашейт ду и хуй шабак о хэр фунт хуйр туда-сюда бож қият я полностью цан вай хочу адуи цуги вай ли логи иш торши да شاهنادن بقدك ديتو خي حلا والي تخديتها هو ديت وال هو بقدك ديت غير شو вообще бaqdek худу хайм бақи бақой харт свой вообще ху дийца вообще та понятие И хороший русский, и заседание яцер, и до Волгодонск, Юич, Жириновский. Цуган депутат, Невзоров, он Александр. Он тоже, да, на тот момент действующий? Да, он действующий депутат. Еще знаешь кто? Так, еще Абдул-Латипов, говорит отсюда. Да, который автоматически переключается. Да, из-за Михаил Гуцери, какой-то Аушев, там Индиев, еще из просто нам интересных. Потом Сулейменов был, говорит, депутат, до переворот, я считаю, до распуск парламента был, а движение Цюка Сулейменов, генерал, говорит, Доложим, Сулейменов. Да, Сулейменов. Ибрагим Сулейменов. И заварцев депутат Цуэн. И вот они там, Галина Старовой, Яр. Вячеслав Шевченко, это Кинокру, наверное. Ну, в общем, 450 человек, избранники народа, промолчали, когда взрывают... Когда проглотили полностью, я не знаю, на их глазах, когда происходило убийство, короче, и терроризирование всего там государства. Практически онлайн. Это как бы онлайн, как вот эти дни вот эти дни онлайн, и они вот открыто онлайн заседаний это игнорируют. Не, сам вот подумай, Хаджан, вот ты находишься на каком-то, без разницы, где бы ты ни был, да? Вот ты член какого-то собрания, мероприятия, там, конференции, без разницы, да, там. Ты вот на ней присутствуешь, и там озвучили какой-то, там, я не знаю, взрыв или теракт, что-то такое, и озвучили адрес этого места. Ну, ладно, поначалу ты проигнорировал, так, непонятно, что это за адрес, что-то такое. И потом через 3 дня это происходит. И следующее заседание, ты приходишь на него, в это же собрание, в эту же среду, и где этот озвучил. Твоя реакция просто. Без разницы, ты просто гость там, кто бы ты там ни был. Там любая реакция нормального, меняемого человека. Что он, как он поступит в этой ситуации? Просто как минимум люди начнут озвучивать. Люди, вот ключевой момент, ключевая фраза. Люди живые, двуногие, там, я не знаю, короче, у которых сознание есть. Они будут полностью, то есть привлекать вот это, кто это передал, эту информацию. То есть они сразу попытаются как бы все это дело, как минимум, я не знаю, осудить и вообще,
что это происходит? То есть, вообще в колокола там бить надо. Да, вопросами начнут закидывать. Что это такое? Как это так? Здесь это что, ясновидящий какой-то написал? Или что это вообще произошло? Как мы могли этот адрес написать, и потом через 3 дня это произошло? Ковалев, Сергей Ковалев, правозащитник. Иза, он депутат. Кобзон, он депутат. Из Мадуи не надо нас защищать, чеченцев, ни Ковалевым, ни 5-м, ни 10-м. Вообще нас, забудьте нас. Вы станьте людьми. Вот как вы людьми станете, все. 90% происходящих там, бед в этом мире, они просто для всех людей заканчиваются. Если вы становитесь людьми и наводите у себя сами порядок. И все вам желают там долгой, счастливой жизни, благих там начинаний, благих процветания там, и все у себя там в вашей срусне. Никому помогать, ни правозащитникам быть, вообще не надо. Себе просто станьте людьми, себе сделайте правозащиту, себе, у себя порядок вы можете навести хоть раз за всю историю. Лебедь, он депутат. Komand äämel tõrbugas, ka võib massu spastivo već. Har busal jubošel, har šmar šeh, corša ukšave, djec Allah je publični dom čujge već, da bojiš buć. Объехом сейчас я шел, и дерьмо яц, и удалить он соешь. Чагатерка, ёпта, гери. Чагатерка, юшон, воекуча, дуицоги, вот эти вот работники с русской, вот этой вот, с унитаза русского, чагат под названием ЧГТРК, который у нас здесь на данном канале, на телеграм-каналах орудуют, с ними вообще, вот как русский халуй обычный, когда ты с ним разговариваешь, пытаешься до его человечности там достучаться, что-то в нем святое найти, да, вот просто чтобы они у себя хотя бы в памперсе порядок навели. Вот как это бесполезно, да, вот это вообще то, что мы здесь комментируем, это как бы для живых людей, то есть не для вот этих роботов-существ. Вот как до этих ты не можешь достучаться, да, чтобы они что-то предприняли. Вот так же для вот этих вот ублюдков из унитаза ЧГТРК русская, вот эта пропагандистская, чтобы им здесь писать что-то, ты там как бы пытаешься ему, я не знаю, там, как человеку что-то там, или что-то ему, чтобы стыдно, хоть что-то ему стало, как бы устыдить его в чем-то или что-то такое, это вообще ноль. Это точно такой же русский халуй, робот, которого они уже взрастили у себя уподобив. Вообще там без разницы, кого в ним мочат, они точно так же, абсолютно никакой реакции у них нету ни на что. Вот здесь пишут, Ибраим, родственники этих погибших жильцов все разъехались по миру, получив большие деньги за молчание. Ну да, я примерно не удивлюсь, если это так и есть, потому что да там даже больших денег не надо, просто там брысь сказать, уже этого достаточно, чтобы не дергались, потому что там уже привыкли, как терпилы в Айматах. Депутат Ибраим.
Хачилаев на Шахова, представь. Это же из тех братьев Хачилаевых известных ваххабистов. Еще поощряешь. Поэмарс марабаташи задруштаны обнашившила الحدث المهم اللي جوات عني молодой женхайтеш поэмар макшила шо خلطة قابتا марх Маршал лучше масяга сюда какого хаст магердани. Нашел, ты что? Я войне неудобно думаю, и ходишь, да, ты говоришь, ну, ночь через больше. Царь хватит, лишь царь список, там хватит и не целый. И еще только казали. Хватит, лишь был бы мне саму туда. Ну, там по меньшей мере треть таких есть. Списка, да? Ну, список даже составить, це і чего. Три, какие-то что, три хуй, прям три. Холодно было, дулся. Nog через глаз жуахумаем, я шаг дерьмо юқи. Да я понимаю, хадиш, мы дерьмо юqi, а то что царил юqi, дерьмо, хадиш, ты дырш, штуки, что обуехал. Захар, да эти шариш, цашу алга, духал хэч, сюзаниш, тхамял хилдауган волтага, цудин тяуша, эхадеуша, завируша, бошу, лишхолтаг. Через год духал хэч, их хадис дешеват, и все равно, что истинно верующий голос, очень жадик голос, точно. И нах мог ешь, не бал худой, и холил дуй, лицемеешь будешь на худу, да, хаешь он хиети, хухиечун вообще. Лицемеришь, Бог. Это Аллах вам, Бог, 144 ачва. Они уподобляются лицемерам. Я предостерегаю их от лицемерия, от подобных поступков. Они неправдивы в своей вере. Они не имеют к Аллаху никакого отношения. Аллаху и Бог шашаш бусал бутар му солнца. Или же Аллах балабол, и Бог царь, яшаш балабол, жуал дизи, цан харжма дизи. А поэмарс Бог хадиса, аш бусал бат. Он за, короче, шаш харж хархар. Не, шаш, мушума, дяша бат, уж. Хавуч лилш будешь дуния мелду. Он масу аурцу на проблем, хири отца, и дахачеш. Автоматически, сука, чьи школица, Оля масленица ангергер изложила, ну, например, на контуяч. За одинаковые мысли моли, ум беша дохич. Варта вас вообще даст. Так конкретно головуч эу бас саму и аму шума даст ешеш оша бас просто камял дух веш. Сумха со точных шухор шо мечерха он алан мусюк дица может со хитер вот ахкевич. Все равно хабел хичу шеш бал уж сани хуман бу бац его достоверно Коран да хуй оригинал. Не бугай сам да ца бу бас и шун мечерха дел диш локчу алва или сам шун мечерха и бу
дудец. Дел дышал. А чтвойши. Allahu paimaro so busel wats borsha assam bohor so buzobu. Ebor that's tembol ibu ya qobalesh. To mo busel nochtjon hil tashans streitna. Tashans. Da ish tushem borsh iza dolsha ibu ya qobalen busel psaidare harwat sadal mo. Also busel butsa se mo tabok de busel. In kwart boşu, 10 yıl uşu, tak payamırış, umutavat el boş. İşte hadis duyutuna. Ayet doğar tipa запретуэл. Оғар шашты баачым ғылы. Чөте теш соры чөте адесді сой боары. Короче, ден битвы при уходе дермацию, аутостерти, уходе. Некоторые люди пили опьяняющие напитки, были убиты шахид бапедами. Ты баат набош, были шахид чварбох. Цохена мекштер бахтер. Не могу сухая микшта изначально угодует сахара. Аллаху сразу элляри. Сразу да элляри. Ты лоцур да церцундел такие набах. Выглядит мы бог сразу ты шари вين будет. Цаба война такие я шо. Ца тебя хит стал он да по чуть-чуть ты тогда что цацку отбахуш. Step by step болшазам цацкот бахуш. По цацкот бахуш ва шарк антидукш буш. Это сразу что ты ахча рупали руш мордетка. Да вошвал хакит Allah полностью отвергнут дирмадуис. Сундел это изначально там тоже так же. Это малаш мамалаца Элла го милове. Хамзат деда пророка короче. Айли хуй из МКЛ цунтир гарбыш киссен наигатен короче. Цау разделатин это на 5 шташу лохцит пророк. Хочу я ахир хундина шулил дуэл. Шедевешек что девош стайло это таи сюда шо вообще шушаешь саде лайшу эл. Так квиста ходишь сразу короче ука даю тоже непонятно. Почему? Хадис хакачошун мархабата паймар сулили. Сая муслим 1106 хадис душун. Айша передала, сообщила, что посланник Аллаха целовал свою жену во время поста. Маша Аллах махазел что? Оксуегам даши дагдечи дубо, что то гейнеро, хаша мудаки улили, луцер цусаца дешку там гребаный. Из-за что цацкот бахуш что и что но опять-таки если ты не веришь в извечность Корана, то есть Коран это не создание, то есть это слово Аллаха, которое постоянно было, у него нет начала. И что это слово Аллаха, которое вместе с ним всегда было, без начала. Значит, уже мышварыш. Самунзилей то, короче. Короче, уярится. Ну и ёкается, название шукте. Короче, и оба ахкар. То есть ты обязан в это верить. Но тут же получается, что противоречивые аяты, которые одни отменяются другими. И мало рецучу амекшту элмадуи.
в нем есть польза и не польза, короче, и хороший удел. Ну, потом, короче, отменить дина цунцута, запретить дина и бош, издуется. Так как это извечное слово, которое всегда существовало, потом оно же не может быть изменять одно другим. Но для этого существует, да, для этого существует еще один аят, в котором сказано, что мы отменяем аяты другими аятами более лучшими, чем прежние. Это что? То есть вот это отменение одних аятов другим, и при всем при этом это извечно было. То есть они, чтобы потом это в какую-то логику все попытаться упорядочить, они говорят, что и это было изначально, и это было. И это отменение, оно еще с самого начала было всегда. У него нету начала. Просто вам посылалось это для таких, как бы сразу аштилоти, цалоти. Как-то, опять-таки, это все равно противоречит. Раз это было, то это значит, вождах, надо и мадиес учур, его надо вычеркнуть, потому что оно более неработоспособно, недействительно. И объяснить это тем, что все, короче, оно отменено вот этим, и потому что вот это было тоже изначальное. Тут у нас получилось и это присутствует, но почему-то вот эта сторона отменила это, и оно тоже было извечно. Короче, там по всей видимости вообще несколько этапов на каждом халифе, на каждом диктаторе, на смене, короче, идеологии, на смене режимов, короче, вот так вот всех этих там хитромудрых, короче, собирали, короче, и вот так, куда ездишь, что нахуй, под себя каждый чу. Voi Constituția mertere dudui? Да, voi Конституция, да, вы артенчунахтердух. То есть то, что пытались сделать на нашей Конституции, то же самое. Газно, короче, статья даиной, мне один чуя, и хидлай бош. Депутат, что на хагул бери. Вот идея как дизи, и хугазюте, статья 4, 6 абзац. Дадинак. Милог хайн газюте. Устабу им хадина из. Хаина и параграф идигов. Статья 4, параграф 6. Куда делся из Конституции твоей, которую ты себе как бы для себя используешь? Личный адвокат Аслан Никхаттар Духшук. أصلا صوت شدين قميل وقت تعبيد ويحكي صدوينش مديرته وديش سعدي ذات الروش. Юридически я с практикою, вот здесь спрашивают, у вас юридическое? Нет, у меня не юридическое, у меня практика и факты, которые я могу доказать. Потому что вот давайте сейчас как раз разберем это. Кому интересно, еще раз. Админ, поставь, пожалуйста, нам публикацию в газете, о которой пишет, которую якобы опубликовали и которую Идигов использует по сегодняшний день, где сказано, что изъят в статье 4 абзац 2 и добавлен абзац 6. Не, проблем, я хаттер просто. Я вообще
как бы не во штыки это принимаю, но хороший провокационный вопрос, который должен был быть. Чтобы разъяснить, что тут не надо быть юристом. У нас есть юрист, был, вернее, и он стал адвокатом личного Идигова. Когда нашему народу нужен юрист хороший, который будет отстаивать эти позиции и полностью расследовать все вот эти происки русских, их, попытки упразднить нашу государственность, их попытки дискредитации нашей государственности, нашей конституции и всей потом их всего геноцида над нашим народом, который можно так назвать, потому что треть населения там, четверть в любом случае положили за вот эти 2 войны. То есть нам нужен был адвокат, который всю вот эту вот деятельность, которая оправдывает уничтожение чеченцев, он бы ее расследовал и показал бы на факты того, что вот русские всему миру преподнесли, что они боролись с исламистами, поэтому вот эти жертвы среди чеченцев они устроили. А нам нужен адвокат, который будет полностью доказывать то, что этот исламизм, это будулачество, оно русскими как раз-таки специально в нашу среду и втюхнуто, чтобы оправдать все свои террористические вот эти вот методы там, ведения войн и так далее. Вот где нам нужен был адвокат. Адвокат, юрист, юристы. Так, вот у нас выведено на этот экран. Так, мне сейчас надо увеличить один момент. İbrahim Dayı'na намеряется ядеря Газну. Газну, закон Чеченской Республики. То есть это вообще недействительно, во-первых. Тем не менее, даже вот этот подлог, он вообще топорно. Школьники вот так как бы сделали бы, вот типа того, Енюгар. Даже вот подлог, он неправильно. Во-первых, мы в состоянии войны в 96 году, в ноябре месяце, потому что на нашей территории армия, российская армия. То есть мы не можем вообще Конституцию трогать тогда. Потом, чтобы трогать вот эти статьи, они наиболее важными законами в государстве являются. И это входит все в раздел 1 Конституции. Основополагающее. Туда без ведома народа, то есть без референдума лезть тоже нельзя. То есть вот это вот подлог, он происходит во время войны еще, потом без участия народа, потом каких-то туда привлекли бывших депутатов, чтобы каким-то образом это легализовать, да, там. Им дали бабки, там, поскольку по 5000. Некоторые, короче, не знаю я точную информацию, то ли по 2000, то ли по 5000. Короче, один момент. Ну вот такая ситуация. То есть они провели вот это дело незаконно, попытались его как-то прокрутить. И в итоге
у нас есть статья в Конституции, которая не обязывает граждан, не то, что не обязывает, а все какие-то законы, изданные в государство, не опубликованные, либо граждане, если не просвещаются или эти законы они не публикуются, они не имеют юридической силы. И согласно этой статье, они тоже попытались максимально этот подлог легализовать. И вот на какой-то газетке, вот то, что у нас на экране, якобы они опубликовали вот этим Идигов там козырит. То есть, видите, вот мы опубликовали. Но и то, что они даже это сделали, да, вот этот весь подлог, посмотрите, насколько он топорный. Сейчас покажу. Так, зачитываю. Закон Чеченской Республики о внесении изменений и дополнений в Конституцию Чеченской Республики. И вот этот закон, который они приняли, его первая статья – внесение изменения и дополнения в Конституцию Чеченской Республики. И вот они пишут, что в статье 4 Конституции Чеченской Республики исключить вторую часть. То есть статья 4, часть 2 исключить. То есть изъять из Конституции часть 2. И дальше в статье 4, частью 6 изложить в следующей редакции: ислам является государственной религией Чеченской Республики. В республике каждому гарантируется уважение его взглядов и верований, а также свободное отправление религиозных культов. И дальше идет в статье 64 в пункте 1 после слова «парламента» записать слово «президента». Это нам не важно, но я все-таки до конца дочитаю вот эту вот ихнюю писюльку. В статье 64 в пункте 2 после парламента записать слово «президента». В статье 70 внести изменения, исключив слово «не моложе 35 лет». Это, кстати, под Шамиля Басаева подгоняли, попытались подогнать. В статье 2 закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 11 ноября 1996 год, город Грозный. Председатель парламента Чеченской Республики Ахьят Идигов каким-то образом стал председателем парламента несуществующего, который уже в 1993 году полностью там разбежался из-за, недоверия населения и вот эти волнения там в работе на Русню, когда их увлекли. То есть вот это, во всей вот этой каше Идигов и с ним там человек 10, они уходят в команду Дудаева, чтобы как бы своей деятельностью помогать там государственному делу. Остальные все там расходятся. Потом они якобы собрали часть этих разошедших людей, после войны дали им по 2 или 5 тысяч, по-моему, по 5 тысяч долларов якобы за должность. И дали их тем, кто поддержит вот это вот дело. Тем, кто не поддержал, эти бабки не дали. Кто не участвовал в этом подлоге. И все это происходит в ноябре месяце. То есть у нас официально война закончилась. Последний русский солдат 3 декабря только ушел. А это еще ноябрь месяц, сразу после встречи Яндарбиева с Абу Умаром. Вот этим выпускником, ну вообще-то он не совсем выпускник, там другие были выпускники этого «Дружбы народов» Патриса Лумумбы. Но Абу Умар, вот это тоже персона, там, связанная с Дугинами, с Шевченком и так далее. Ну, и не будем туда углубляться. Вот этот закон
И нам важно вот этот момент. Статья 4, часть 2 исключить, в статье 4, часть 6 изложить. Вот такая ситуация. И все, больше о 4 статье здесь ничего не говорится. И что вы думаете, что там произошло? Давай, админ, эту самую Идиговскую конституцию. Но это тоже прежняя попытка, это туда не будем уходить. Важно то, что вот Идигов, бумажка вот эта Идигова, где он говорит, что типа они опубликовали вот это подлог этот. И мы сейчас выясним, как они его опубликовали. Если у тебя нету, я тебе скину сейчас Идиговскую конституцию. Так, конституция Идигова. Вот я, да. Где же ты делась? Так, сейчас найдем тебя. Вот он. Открываем и смотрим, так ли это. Тут не надо ни юристом быть, ни адвокатом не надо быть, ни каким-то еще кем-то там, я не знаю. Просто достаточно поинтересоваться, залезть, покопаться и посмотреть, как они это все сделали топорно. Весь этот подлог. Админ, натисни у нас. Открывай статью 4 Идиговскую. Так, это не то, это оригинальная конституция. Тебе нужно Идиговскую открыть. Ну, оригинальную тоже мы можем посмотреть. Давай оригинальную сначала посмотрим. Раздел 1. Так, сейчас. Статья 4. Смотрим статью 4. Чеченской республики, Конституции Чеченской Республики Ичкерия. Статья 4. Государство, его органы, должностные лица. Оригинал, спонсоры. Я это. Окей. Просто у меня нет. Сейчас тогда зачитываю. Меня просто оттуда не видно. Кто видит, там увеличить можете посмотреть. Я тут немного большими буквами ее зачитываю. Статья 4. Государство, его органы, должностные лица. Вот смотрите, статья 4, часть 1. Государство, его органы, должностные лица служат всему обществу, а не какой-то его части. Оно способствует, то есть государство способствует консолидации всех социальных слоев и групп наций и народностей Чеченской Республики на основе социальной справедливости, гражданского согласия и мира. Демократия в Чеченской Республике осуществляется на основе политического, идеологического плюрализма. То есть там партийность. Партии, абзац 2, часть 2. Партии, то есть у нас что получается? Та часть, которую изъяли, 2, там написано у Идигова, что они ее изъяли,
часть вторую изъять, Алязин Мадарите, ее уже нету, да, они действительно здесь изъял Идигов из своей конституции. И теперь у нас второй частью стало вот это вот дело. Партии иные общественные. Раньше там была никакая идеология, не может устанавливаться. Сейчас, чтобы не запутаться, я все-таки точно это сформулирую. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. То есть вот эта вот вторая часть, которую изъяли. Все, ее больше нету в Конституции. И теперь смотрим дальше. Да, вот это оригинальная Конституция. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. То есть ваххабизм, ислам, еще там коммунизм, какая-то идеология, она не может устанавливаться в качестве официальной идеологии, то есть в государстве. А это поэтому не получится как бы религию сделать идеологией государства. Пока есть этот пункт, они его изымают. В тайне от народа там собирается какая-то кучка вот этих людей. Кстати, Ибрагим Сулейменов, депутат русский, халуй, тоже там присутствует в этом собрании. Не важно. Да. Не важно, короче. Это все равно незаконно, мы понимаем. Просто вот даже этот топорный подлог, мы на него хотим сейчас посмотреть. Так, возвращаемся. То есть мы показали, что вторую партии иные, то есть третья сместилась на вторую позицию. Партии иные общественные объединения создаются и действуют в рамках Конституции. Запрещаются политические партии и иные общественные объединения, которые пропагандируют расовую. Кстати, это тоже важно, Душон. Важный момент, Душон. Запрещаются политические партии и иные объединения, которые пропагандируют расовую, национальную, социальную, религиозную, классовую вражду, призывают к насилию и к неспровержению конституционного строя. Это очень важная часть в статье 4. То есть будулачество в нашей стране официально как партия и иные организации общественные, они запрещены, которые призывают к религиозной, расовой, национальной и так далее вот этим национальную вражду, то есть призывают к вражде, а также призывают к насилию боку киетах, что там корт бахкой, кюк дахкой, цок дахкой, гажмешторы, хунядин, да, а также к насилию и неспровержению конституционного строя. То есть Конституция пещу кwas бошел. Буду лакши. Ушан мекшпац у нас в государстве запрещены организации, иные общественные объединения, которые призывают к неспровержению конституционного строя. То есть которые говорят, что Конституцию надо в пещу выбросить. И надо вместо этого Коран и Сунну там туда-сюда. Это запрещается. Дальше. Но это не суть. Это просто подчеркивает, что у нас Конституция очень хорошая. Третья часть статьи 4. В Чеченской Республике государственной религией является ислам. Ой, не третья, извиняюсь. Так, вторая часть. Партии и иные объединения. Третья часть. Не допускается создание и деятельность политических партий в государственных органах, вооруженных силах, а также на государственных предприятиях и учебно-воспитательных заведениях. Все. Часть 3 статьи 4 на этом закончена. Теперь часть 4.
статьи 4. Решения партийных организаций не могут иметь обязующей силы для государственных органов, государственных учреждений, организаций и предприятий, их работников при выполнении ими служебных обязанностей. То есть решения партийных организаций не могут иметь обязующей силы для государственных органов, государственных учреждений, организаций и предприятий, их работников при выполнении ими служебных обязанностей. На этом часть 4 закончена. И теперь часть 5. В Чеченской Республике государственной религией является ислам. Опаля, это что такое? В Чеченской Республике государственной религией является ислам. В республике каждому гарантируется уважение его взглядов и верования, а также свободное управление религиозных культов. То есть в этой бумажке Идигова, которую они якобы опубликовали, они говорят, что они изъяли часть 2, а часть 6 добавили в Чеченской Республике государственной религией является ислам. А тут у нас не часть 6, а часть 5. А следующий идет, закон определяет порядок регистрационной общественной, то есть Харю 6 учил, закон определяет порядок регистрации общественных и религиозных объединений, а также политических партий, то есть закон определяет порядок регистрации там общественных объединений, каких-то религиозных, будь это междикш, будь это там какой-то насихач, короче, это все закон определяет. Также политические партии определяет закон. Все вот это идет, здесь у нас идет в Идиговской конституции в 6 части. А там Идигов нам прописал, что у них в 6 части государственная религия ислам. В Чеченской Республике государственной религией является ислам. Что они 6 частью добавили. А тут в Идиговской конституции мы видим, что она 5 часть. Так что же произошло? Возвращаемся к конституции оригинальной 92 года. Сейчас мы посмотрим, что там Идигов намутил. Так. А тут у нас 6 частью, 1, 2, 3, 4, 5, 6, идет другая вообще, совершенно другая часть идет у нас. То есть 6 по счету, в 4 статье Конституции, в которой сказано, что религиозные объединения отделены от государства. То есть тут нам объясняется, что у нас государство секулярное, светское, потому что религиозные объединения отделены от государства. Все. То есть мечети, всякие муфтияты, всякие отделы по религии, всякие какие-то, я не знаю, там ванги, Нострадамусы, короче, и все остальные, они отделены от государства. Религиозные объединения отделены от государства, самостоятельно управляют своими делами и действуют независимо от его органов. Государство поддерживает общественно полезную, подчеркиваем, деятельность религиозных объединений. То есть, опять беш валага, нагасан нонах, очумантьер, спорт, оман, короче, эду пейдахир больш, кегена халкуш бол, зулам лелуардоч, маларах, очумнах там, хумлачарах. Когда дол ледер хумнеша один момент. Да, нагасан полезной деятельности Аллаха из-за государства. Но могу сказать, но тут не это важно, тут важно, что самое начало религиозные объединения отделены от государства.
Идигово Конституции этого пункта нету. Поэтому 6-й абзац, то есть второй они изъяли, у нас что получается? Государственные это первый, а государство это первый абзац, никакая идеология это второй абзац, партия это третий абзац, не допускаются это 4-й, решение 5-й и религиозный 6-й. Так, Каиргудина второй изъяли, и все сместилось вверх на 1. Потом добавили 6-й пункт. Государственная религия является ислам. И потом уже вспомнили, опомнились, что мой самый главный момент. Религиозные объединения отделены от государства. Опомнились, что секуляризм, светскость государства, что религия отделена от государства и не может управлять государством. Вот это и был самый важный момент. Поэтому, дебилы, это надо быстро убрать оттуда. И уже они задним числом после этого убирают, поэтому 6-й пункт, который они внесли, государственная религия является ислам, он смещается туда вверх, становится 5-м. Идигов, Артуев, Палбуй, Ашкеген было, Ашьяльчи там, Артуев. Совацер действие, что люди пишут, юрист, надо. Совацер юрист, хлвиеш, действие, швек совацер. Что даргер действие, что ж. Ша юристы бол, мама безераш. Ша бол палбуй, гайскиш вайн, наш мордяк, хатвиеш, царкегенаг, и гуча бахш, цути халеч, милуэр, гуча бахш, это цар иехенол, идигов вообще, инца киеч маватиша, хулилдина. Он из-за Киетовеш, 29-го полностью как бы использовать вино. Он, отыграться, дина. И хайца хум думаешь, далечин волшута, она хацадуич бадек, сути ямил лечвар. Ишти хум диц диещара, диц цадуич стела, кузах тебе приходится и политикой заниматься, и юриспруденцией заниматься, короче. Хошевик шайда диеш, что волк цадеш. Хошевик дин дахуат деши, шар дахуат туши, отзаескиш, уэхляс мел дицнак. В эту роль войти дичь кому-то вот приходится, то есть не своим делом по факту заниматься. Dobra, Edego, ins atsakiet šo, что затишь шлангом прикидываться, я ширую, скорее всего. Ins atsakiet аудул муазе Edego. Он все прекрасно понимает, что телбек бы, нанбокник бы. За это придется отвечать тоже, он понимает. Но Edego... Он там писал, он как-то писал, что в курсе, он в Фейсбуке писал, короче, что религия это не идеология, боже. Тупить дашь. Оказывается, идеология, они ее поэтому изъяли этот пункт. Никакая. Либо он вообще, короче, не бум-бум. Это вообще хулиел динацаннахум нахцакиеч. Либо да, он, короче, явно шалило, что куда хуш, просто, наверное, глаза в песок кидать, что типа религия, не идеология. И цухай на войн хается харкари, изяти на цучур. Цухай на язя шуй идеологию, не одинак. Религия. Дэр хилла, и юиху шацучур изять майнака. Но зато вожди религиозные объединения отделены от государства ЛГ. И за цанна метти язев декцаде на цан. И момент у них получилось, что пришлось задним числом это тупо вырезать. Там еще есть момент про статью 43, которую Идигов
в своей вот этой конституции, он админ как раз можешь показать, оригинальный. И парламент 4 февраля 1999 года заявляет, что они изменили статью 43, которая звучала, звучит вот так, да, в оригинале. Сейчас прочту. Статья 43. Свобода совести гарантируется. Граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, исполнять религиозные обряды и вести любую другую, не противоречащую закону, религиозную деятельность. То есть это статья 3 в ее оригинале. Ее первая часть. А царь Цунахинаг, сейчас я постараюсь найти. Админ, ты можешь оригиналку и идиговскую сопоставить, одно и то же, Юхас. То есть Идигов ее не изменил. Также Идигов не изменил в своей конституции, которая у него на Ичкерия Инфо. Сайт он там не изменил в своей идиговской конституции статью 43, о которой парламент говорит, что они изменили ее. Понятно, что это незаконное изменение, потому что все, что отталкивается от вот этого подлога, который Идигов с Эндербиевым сделали, этот подлог, он дал толчок изменять дальше вот это исламистскую пользу. А вот это религиозное объединение, светское государство, она им не позволяет. То есть то, что они сделали этот подлог, уже исходя из этого, происходит дальше серия вот этих незаконных каких-то там поправок. Вот это первый подлог, первое это преступление незаконное, оно является толчком для всего остального. То есть это дальше то, что делается, оно недействительно. Потому что вот это первое, оно изначально у нас государство светское. Ищет, ситуацию. А Идигов не придерживается, то есть дальнейших действий парламента. Потому что он знает, что в Европе небезопасно говорить о таких вещах. И что в статью 95, где суды, они добавляют со словом «шариатские», что это ему опасно, чревато. О таких вещах публиковать их на своих сайтах. Поэтому он ползает, под корягу, как говорится. То есть вот эти два момента он не исправил в своей конституции, в которой четко есть документ, где парламент подтверждает, что он изменил статью 43 и статью 95. Об этом пишут они, в частности, 4 февраля 1999 года, когда президент Масхадов ввел полное шариатское правление и упразднил деятельность парламента. То есть он лишил законотворческой деятельности парламент, потому что по шариату, за который они все клевали Масхадова, и парламент, и его вице-президент, и всякие вот эти будулакские джамааты, там, Удуговы, Халимовы, всякие вот эти провокаторы Габнюковые, они Масхадова клевали за то, что он не вводит шариат. Тогда Масхадов ввел шариат 3 февраля 1999 года и отправил в свободное плавание парламент, потому что по шариату парламента не бывает, бывает только халиф, и он правит всем. И также не бывает вице-халифов, то есть вице-президента Арсанова, который под него копал там, его обвиняя в непровозглашении шариата, тоже отправил свободный полет. Четко, Дир Масхадов, зри. Вам нужен был шариат? Вы хотите шариат? И они не подумали, что будет, если он объявил и выгнал всех, отправил.
Да, это как бы он айкидо учится. Но при всем при этом... Есть, ардушун, да. Да. Во всей этой теме подопытный кролик, что вы, пока там идут разборки на верхах. То есть Кадыров Ахмад сзади, подталкивает Масхадова. Харали, Гунядин, Риваетул, Баянный, Цучуаца, Гунядин, Айламнах, президент, Цербог, Дадьези, Гунядин, Эшбит, Маги, Гунядин, Маги Боша. И Гурта Бюч, ну, Цуам Бадыгдич, Сучуа Дегдуйцер, но он как раз-таки подстрекал президента нарушать Конституцию. И главное, чтобы он Коран не нарушал. Ищет, гумш, дуцер, лилин. И тут у них идет вот эта разборка там, да, и все эти, депутаты, всех их настропалили, против президента, чтобы он там шариатское какое-то провозгласил. Даже ценный интидиговин, шариат веш. Они просто его дискредитируют, понимаешь? То есть идиговин шариата, хунни, сунни, вен веш чулам диешмадат. По жизни, там. Фанчекастуам галстук шлил шола. Никогда в жизни шариат лил урдул, шагмовать. Амма он, чтобы ради дискредитации Масхадова, он тоже его подстрекает вот этих будулаков и говорит, что шар нацеха их дует туда-сюда боже. И шлил шпуш. Того, он уже, они его полностью загнали в тупик, и ему приходится раз сел провозгласить полное шариатское и полностью в свободный полет их всех отправить. Цигам переиграть, своего. Ну, уже, там пал, движение мое, я буду. Он избранник шбу, шадыгду, они там интригами занимаются, подножки, подлоги, подлости всякие. И поправка сейчас даже еще, поправка даже и подлог сейчас и преступный, еще топорным способом еще исправили. Потом увидели, что вот этот пункт мешает, потом его тоже изъяли. Потом они, не стесняясь, до 99-го года привели в соответствии с нормами шариата, этот весь парламент, статьи, они там пишут. Вот смотри, интересный момент, Идигов останавливается на 96-7 поправках, да, вот эти в начале, всегда советы. Но когда ему предъявляют, что Масхадов объявил шариатское правление, там журналисты, кто-то, он выставляет тот документ, вот этот 4 февраля, да, января, да. Где они президентское решение, аннулируют. Да, аннулируют, а в этом документе написано, что парламент привел Конституцию с нормами в соответствии с шариатой. Да, и статья 43, что поменена, и статья 95, что поменена. Так, если ты этим же документом подтверждаешь, что ты все это исправление подтвердил, но Конституцию эту не публикуешь, и цыга алясан, значит, и нахрен гуш дочь, я не понимаю, это какая-то, как будто в другой реальности человек живет, не хочет спуститься и послушать людей или что, я не знаю, что там. Объяснить муду не идут анализу не поддается это их действия вообще. Еще bu Закаевской группе, Шен Низам Ардок, Шен 92-й Конституция Орек. Ну это же... Абсолютно, Оля. Игрушка же боятся, как будто игрушка какая-то. И в этом их действиях, гордешь, вождешь,
Окан райский мог бишкен, цадыч, французский мог бишкен, выждыч, ногчего так, кыдыч. Ты уже по их действиям видишь, насколько им наплевать на народ. Ну, насколько им наплевать на будущее нации. Что, наплевать, да, царь, что четко, да, на всех языках цахун дүйсер, бодар царь. Иди гостюсер, дар закаевстюсер, дар кадек, молчара дүйсер, дар. Ценваши киоч, машин киоч яц, натара севон. Цутят амязи аусиш, так наплевать туда, цауса душну ком. Мах киоч, дуй цутяш, анкафег лила, шивля лил, швар ублюдкш. Это ком киот дать, мах был, но массер цадать, из-за же налево, направо, шенкафег, чучуя, зёдайок. А цер цанцин, ой, машины киоч, яц, натара схой, цутят амязи аусиш. Тебя буду хайшун просто, хауслаш, шаддаг, хинцвая бусулднах, ну. Это что, ну, мысленно на тот период, духовично. Хажла. Вая цаму запрещает, дешь, да, короче, междик запрещает, до бусул дин запрещает. Цанна метя, запрет, темаяц. Даже закон шларте бол беш, да, после военный, массана, муэрдун, снисхождение ешь. У нас понимает, да, что государство не может содержать граждан, соответственно, оно не может у них тоже требовать каких-то этих, снисходительных ситуаций. Как самое вусовды молил де Бож, согласен. Теперь подумайте, зачем они лезут туда? Причем это повтор 93-го года. То есть попытка в 93-м году была там вести государственную религию ислам. Что они этим хотят сделать? Просто ой, лишь. Идигов, что вы этим хотите сделать? Для чего это вы туда записываете? Бусулдин, Тамо Эрдон, например, короче, пенсионный возраст, да? Например, 60 лет. И люди хотят, чтобы ну, еще больше они могли работать, там, зарабатывать, короче, дальше. И большинство населения там голосует, чтобы его подняли на 65 лет. То есть еще время есть, как бы, и здоровье по статистике населения, он готов, да, работать там. Ну, такой, смотря какая работа, обычная, среднестатистическая. Это для этого вводится, чтобы потом люди могли еще дольше работать. А здесь что должно произойти, когда пишут государственная религия ислам? Что там, ты вместо одного ламаза 10 будешь делать? Что у тебя должно произойти? Просто вдумайтесь в это. Кому этот закон нужен туда? Худештуцо, хухуичтуцо в нашем государстве. Чей это запрос? Чей интерес там выполняется? Или чувство язычи, ламыз дойтардачук, или ламыз долурдачук. Непонятно. Не, похоже, да. Сохай шуй дам саин. Марна шкаб лурдать свой. До вечера не дотянет. Марка лурдать, да? Все, конституция, языца, короче. وخش موري بندت أروي لقى Ne, raum, ja, so zum Bade dich. Das schien da, du meinst, so schwer. Das Skriptet doch und so. Ша перебить вялем цехитерс. Skriptet doch so. Добре, дорога, das Skriptet der Schule. Что скрипет, интересно, вы зависите. Ничего такого. Маршал. Супер, те мец, маршал. И выстрела. Выстрел, маршал, больше выстрела.
Абу Кирилл, Конституция чуахинц, религия, ислам, язык цахальшуг, марка блурдасдати. Та ислам, та шариат, да, та бабша вице-премьер уж, Кутаев стал. Но сейчас, 97 по 99. А она Ну, там поселит на унцу. Просто давайте от темы Рамаду летишь, ага. Какой резон? Да, какой резон, какой смысл изменять, то есть вводить в Конституцию, это перебивать со светского государства на религиозное. Какой смысл лэмаш цадой таруэк? Махнеш цакоби таруэк. Зюкур дэшчунг, зюкар цадой тар. Худу тигах, дег худу, что там не так. Для чего это вводится? Или ввести един чултеха, шавек тройной лэмаш да уолвелэй, хухилацунах. Это вводится, чтобы европейскому народу говорить, вот мы же говорили, что они исламское государство строят, они террористы. Ты что-то ушел. Все, Аллах рейс хуил. Другая версия есть какая-нибудь? Другая еще версия. Идейгов, как пояснил, он как он сказал, еще 3-4 года назад, когда спросили, Уэллерцу, ну, все же мусульмане, народ, поэтому мы записали туда Эйлерцу. Цааз и Эйлерцу. Один ответ вот такой был, что все мусульмане. Потом второй раз, когда его прижали вопросом, он сказал, какая-то группа молодых чеченцев, каких-то мусульман, настаивала на этом. Безымянная какая-то группа. Да, но там ваххабиты, они их всех шугали как бы в парламенте. И вторую версию. Когда цаёсу. Так, вот этот закон, который сейчас... Еще, знаешь, когда он говорил, в 93-м году какая-то толпа заскочила в парламент и, короче, на всех депутатов наехала и, короче, заставила их принять ислам, государственную религию. Из-за Эйлерца. Ну да, тоже как бы. Сош иштахер задний, тюан ош кир бича. В 94-м, 3-м, 6-м ош само кир барах военный закон мацахулицунах. А почему он на нем стоит тогда? Это? То есть, если их кто-то под давлением зашугал и вынудил их принять те или иные законы, да, делать подлог, там, выплатить по 5000 вот этих якобы задолженностей. Если это произошло, то сегодня в чем дело? Сегодня почему это как бы не высказывается, что это незаконно, тогда просто нас зажали. То есть почему он сегодня пытается оправдать это все? Так, сейчас я хочу зачитать. Хочу запутать, хочу Бога. Ихаттар дуя версии шуи. Это опрос санда чуквасати в Телеграм. Опрос. Что вы думаете? Да, да, кстати. Несколько вариантов ответа. Там. Кстати сказать, если Путин видео иранцу давать, они хотят установить черепать не только на Кавказе, и вот там недалеко. Кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата.
говорят о необходимости убивать американцев и их союзников. Я думаю, что вы из страны, как раз которая является союзницей Соединенных Штатов, вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кефиров, всех немусульман. Значит, если, то есть крестоносцев, как они говорят. Если вы христианин, вы в опасности. Но если вы решите отказаться от своей веры и будете атеистом, вы тоже подлежите по их рассуждениям и по их установкам ликвидации. Вы в опасности. Если это он про свой вы ЧГТРК? решите стать мусульманином, то и это вас не спасет. Потому что они считают, что традиционный ислам тоже враждебен тем целям, которые они перед собой ставят. Вы в этом случае в опасности. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Просто зрителю, чтобы понял, да, осуждаем все, высказывания вот этого террориста номер 1 Пукина. Чтобы зритель понимал, то, что он сейчас высказывал, вы в опасности. Если вы там, будете не мусульманином, они вам, грозятся отрубить голову туда-сюда. Чтобы вы понимали, вот нам, которые сейчас здесь вот эту вот информационную работу проводим, да, на ТикТоке, там, Телеграме, вот в этих соцсетях, из официальной помойки русского оккупационного режима в Чеченской Республике, вот этих вот ЧГТРКшников, их специально посадили на бутылку, да, их заставили открыть каналы, там, какой-то Вокстаг, какой-то Маршо канал, ну, то есть, нам в пику, да, вот эти названия такие. И на этих каналах вот то, что все Путин говорит, отрубает голову, вы в опасности, вот эти вот призывы собирают сюда будулаков в Европе, которых они там уже наплодили, собирают в эти каналы, в свои группы, и их призывают как раз вот эту всю идеологию там они раскладывают и говорят, чтобы они занимались вот этими террористическими методами. Просто вот это, когда сторонний наблюдатель какой-то не понимает, не видит этого всего, да, а ты видишь вот эту их всю подноготную, всю на собственной шкуре, когда ощущаешь, и потом вот это лицемерие, да, там сидит, представь, мировой общественности в Брюсселе, рассказывает, они в опасности, они это говорят, они то говорят. А кто это все создает, кто их подстрекает, кто на это сажает, на эти идеологии, то есть всю вот эту свою идеологию он там четко высказал, то есть за которой они стоят, у которой они у руля стоят, ублюдки. Ибраим, договор Путина и выступление, это после принятия Низама, да, или до? Это после как раз-таки Низам, они сначала приняли Низам, чтобы Путин мог уже в Брюсселе это выговаривать. И он четкий, последовательный. Да. Кто стоит за Низамом? Это он, может, цакиет муачун, Низам, хуюи, там, он один, хуюи, харриштан. Да, хую как муатолиш, хую. Хажла, давайте к закону вернемся, который Идигов, от которого Идигов отнекивается. Вот это закон, принятый парламентом. И тут в нем пишет парламент. Указом президента ЧРИ номер 40 от 3 февраля 1999 года, то есть вчера. То есть, когда вот это пишется, это уже на следующий день после этого. Указом президента ЧРИ номер 40 от 3 февраля 1999 года парламент Чеченской Республики Ичкерия лишен права законотворческой деятельности с сохранением за ним контрольных функций. Указ мотивирован тем, что на всей территории ЧРИ введено полное шариатское правление. Данный указ противоречит священному Корану и Сунне. Идигов, слушай то, что вы в своем парламенте издаете, какой указ вы издали. Данный указ противоречит священному Корану,
сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и конституции ЧРИ заодно. С первых дней своего функционирования деятельность парламента Чеченской Республики Ичкерия посвящена приведению действующего в стране законодательства в соответствии со священным Кораном и сунной пророка, саллаллаху алейхи. Машаллах, Мадык Балбинацар. Парламент ЧРИ внес изменения в пункт 1 статьи 43 Конституции ЧРИ, который гласил: свобода совести гарантируется. Граждане Чеченской Республики Ичкерия имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, исполнять религиозные обряды и вести любую другую, не противоречащую законам религиозную деятельность. То есть это в оригинале вот так было. Согласно новой редакции, пункт 1 статья 43, идейгов, поменяй свою конституцию. Согласно новой редакции, пункт 1 статья 43 Конституции гласит: граждане Чеченской Республики Ичкерия имеют право исповедовать любую религию в соответствии с исламом. И чё, То есть только ислам. Потому что в соответствии с исламом только ислам. Ислам другие религии не признает. Как буддизм можно в соответствии с исламом соблюдать? Да, идигов. Это вопрос, да, сам. Чаквала, бля. Выстрел. Asbog udvainīts, aģan, istatījājiens, išti primētiņš ulgājiens, satvests Korāna sunnama gaibdā. И раньше в Конституции шайд договор шац автоматом. Пешхвас, Яшук, Сулейман, Смобо, Пешхвас. Это уже идет к тому, что ее полностью аннулировать. И в 2002 году в кустах Джамаат это и делает. То есть убрать Конституцию и джихад до судного дня в Коран и Сунна. Осуждаем. Так, далее. Статья 95 Конституции ЧРИ, статья 95 Конституции ЧРИ гласила, то есть это оригинальное, то, что по сей день законно, но они пишут, что гласила: судебная власть реализуется путем отправления правосудия. И вот они говорят здесь: дополнено словами на основе норм шариата. Идигов в твоей конституции это отсутствует. Ты не поменял эти моменты почему-то. Тут же есть документ, которым парламент подтверждает, что вы уже это изменили. Возможно, в 98-м году точно здесь, в каком году не сказано, но вы здесь говорите, что вы в соответствии с Кораном и Сунной вот этот путь проделали. В работе над проектом Уголовного кодекса ЧРИ, а важный момент, Уголовный кодекс ЧРИ суданский, принимали участие представители муфтията, Исламского университета, члены Верховного шариатского суда. Прежде чем одобряется любой проект, проводится проверка их соответствия требованиям норм шариата. И вот смотрите этот момент. Специалистами, исламистами и другими учеными, уполномоченными на это. Представь, исламистами. Вообще, исламист, дуашуду, цапьетахуш. И вообще, исламист – это тот, кто там, силой оружия, то есть силой давления рядом с террористом стоит. То есть человек, который навязывает свою идеологию. И именно ассоциируется с политическим исламом. То есть люди, которые пытаются привнести в политику, в государство именно вот ислам. Агрессия.
Ой, государством просто этими словами царь решил дискредитацию. Иди говори. Теперь становится понятным, почему внесли эту строку «Государственная религия ислам», да? Да, это как бы идет все по step by step. Цацкуак баху шарк антидюкшой. Но и ты доганчул, тига почему-то задний яхках. Вот это же все полное шариатское правление в 1999 году, потом в 2002 году принят низам. Конституция упразднена. Первая статья новой конституции прописали, что Чеченская республика – исламское государство. Все законы в государстве принимаются в соответствии с Кораном и Сунной. Все, то есть с Кораном и Сунной. В соответствии с Кораном и Сунной, поэтому Умар Авдокка провозгласил Эмират. В соответствии с Кораном и Сунной провозгласить мои нации. Ичкерия, национальное государство чеченцев, могу шмаять шариату, бусулдное государство Хильезбах, бусулдное государство халифат из имарат, султанат, из пашат. То есть отсюда Йоша говорит, поэтому имарат провозгласите на Коран Суннат Маал. Хакарт ицелоцкис, цулт я قيچونك دقيق ندوغا بقيك دقيق شا هوش فخر задний тюры масар Абу Хамси киечари уже дальше даться был иди гавс такая задний хер даться был до конца отцу Асламбек Битукаев Амир Хамза цу байатдина дедушка Бахдади цу байатдин и в соответствии с Кораном и Сунной дауич мау и дальше. Цацкуак бахур step by step до Багуза дошли. Step by step. Сначала государственная религия ислам, потом расстрелы, потом похищение людей по сунне, потому что рабов можно. Кстати, 29. Шуцакията бусол ден чуханах идба мегду. Шуцатемшин модуца дадуючуна цакиеч. Вайца иден болнаха мегшду из мегшду ицанна жуктиш язин дац. Очу доле хаусин шадо сахих шаддаг эйчка хадишка сагвадо лайва мегшду. Вахка мегшу цуназ даняха мегшду зуд халец. Иза салам алейкум мегата мегшду кефирски. Бусул бега даже, кажется, сура 4, 25 аят. Бусул бега хилишуха. Салам алейкум Бог, лилеш. То есть еще один мег, что и вот это step by step, цацкуак баху шарк антидуец в 2002 году. Низам дакихдина, тига, шахмаца делает, все, тига, якер мацахус. И это следующий шаг на пути милости Аллаха, то есть к установлению Его Слова на земле. Следующий после этого шага в 2007 это уже док сдахайханагю. Из-за Баку на своем отрезке времени из Баку. Только следующий этап мою тига док Аллах Мавати или последнее пристанище из Бусулдня. Дуньян чух дахват дамадиез, даже дадиез. А следующий шага Багузя уже далее потигда юечу. А тига уже докки цхилчара юхар Абу Хамзи царь тига якер хус. Хош сатемшенца половинчата сеца хош наука. Хуна один шунчар дези соколян шуна. Цацкуак бахушвай дада мадези иштас. Сезу дешцахул жим дада. He уже дадаган да кеч цубуха шухила цахил. Хохкоз хайо дэх шуинца хуза буксавай дешмаду шулиел. حدادلو سيخ داخل فوقتك العباكي تشرب Афганистане. Я вообще не понимаю претензий к доку Умару вот этих людей, и Закаеву, и Дигову, и других. Из Низам теляйцы, обалдоешь, в 2022 году обалденно. По Низаму Шураю, Маджлиси Шураю, Амир для Шураеву,
Док Умара на тот момент эмир. Маджуши Шура его. Он на основе этого объявляет там, что хочет. Он эмир. Он Шура. Аштилат здесь. Вот он судинник, любой хум. Он эмир. إذا حشر ديش ولا حدل دوش ديش ولا حوق إذا ما كأختو بو أميري حون بوقتي غجيت تشو حوقر حريتك حوقر حباخم حباخ تشو شوقس حون تدال الله وخوات الموز он имеет право забирать твое имущество айламчная фатва юкас бахтаайлам на обоих баази фаузанни что حون بوقتي غجيت даже из бэршсаг гмари вагар ол шаздата даже цухуманта из валаха ахат сунду халвал лишат ха эмир хундалча максимум хатсунда ишагат Allah виях и пока полный дин шур эр валлалт цухум бугюк хум ята цу на башна цилил швалаха сунду хал мавал на барот сунду адеш то богдеш атиба شو هو شو ما تمشي شنو لوغليلاش ده سون شرط ديزي وبوشل دين دعوات ده قرآن سنة ديز سون إسلامسكي هنا ده государство есть مو خواته والله ده مو توا شو تيجي توم سوسان هو момент يفهم إبراهيم عجائز الشرق دعوات жбу низам тило жбу и все док Шура на тот момент по цепочке, добьешь, пухаешь, исполнять. Он четко исполняет инструкцию. И тут они резко что говорят? Дока нарушил Конституцию 92 года. Эй, Соборди, аж Конституция уже такой сын. Я уже из... Аж низам тилется, Коран и Сунна тилется. Уже нету этого. Я вообще не понимаю эти абсурды. Дока вообще козел отношения. Шо амаца ай, шо шаед дэш воз Коран Сунна тет шаркан тет адахчет ах как бы откач назад ей заряться. Шо дамаца дуэлвы да багуза шавык даца уед шо тасиет ичкерийски цахумны штех цундела шо иштелс ман чухай чухайс шаюга бога юне шо цигдатых да гэрт. Кетва юне короче, соборде сохин ради себя лил швац для вас сокич керите юга вен юне шугола ден хуза дисна юне да багуза уэзенцы ради где что елс мачукайс. Ажлах, дальше. До сих пор. Дальше Харязина кажа, таким образом законотворческая деятельность парламента не только не противоречит нормам ислама, но и полностью соответствует шариату пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и бигов. Согласно хадису, с наилучшим повелением закон обретает силу. Воздается во многократ. Китабуль Сахих Муслим. Светский парламент. Светский парламент. Ну, светский. Это полностью опровергает необходимость указа президента Шарии о введении шариатского правления. Представь, это полностью опровергает необходимость указа президента Шарии о введении шариатского правления. То есть, хинцалс цун дискредитации ин сошер цадьези и бусулдин дахуатталу шуэци бош. Та хокой дахуаттин хош свободное плавание баганчултаха, такара хош тисмал буйлдала до массу, короче, соломинках, ветках, диттах, ганах, короче, да. А свободе о сунна дахуаттештер, тхо, короче, уруля дет киштажим парулит дет короче то ишта суннатан суман рез мандер сундел короче то дада ишят то суннатан рез долдел шо хонис бабах зачем халифу нужны еще какие-то сохалифы. Кроме того, указ противоречит и статье 61 вообще хазхиет царь. И статья 61 значит, на всякие там, и еще там Конституция. Я канал буду
И статья 61. То есть то, что должно быть изначально, да, ажал статья 61, позак, Амел Хамадила, президент, Баку Хирмаерте, Оршаштуны Пелкш Ойчбайцарихито, Акаршаш Шархвати, дахуатич, давай, короче, я говорит, кузар, это Хоша, унядин, хопакаран суну нисту, и статья 61, но заодно, ему байгари, бог, да? И статья 61, 100 диеш мадараш, ахр мадар тунах, пачалка, волкшадек. И статья 61 Конституции ЧРИ, согласно которой единственным органом законодательной власти ЧРИ является парламент ЧРИ, который избирается гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Хар мадар не истек, хардер. Ашдаха дахан шар дахвате эрла, шар дези сунна дези сахих китабуль футух дези ниитен футух дахватих шун тахар футухан для футуха это все является тагутом. Он сразу же его аннулирует. Аягала, чаял, мая придумать, мялину. Сказка, что за футуху, аязинак, изебем дат. Халхиаллай футух, это кидата гумаяят. Из яцик за Гиннеса, яца рекорды Гиннеса. И документ надо им отправить и подписать. Пусть самые абсурдные государственные документы. Хажла, законодательная деятельность не может быть передана никакому другому государственному органу. Согласно пункту 3 статьи 62 Конституции ЧРИ, к исключительной компетенции парламента относится принятие решений по вопросам государственного устройства ЧРИ. Исходя из вышеизложенного, руководствуясь священным Кораном Сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, пункт 21, статья 64 Конституции ЧРИ, парламент Чеченской Республики Ичкерия постановляет, аминь. Первое. Отменить указ президента ЧРИ номер 40 от 3 февраля 1999 года о парламенте ЧРИ как противоречащий нормам шариата и Конституции ЧРИ. Второе. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия Али Хаджиев Руслан. Идегов, Харварешу, председатель парламента, Язин Киехат Харду, Маллеш, Сих Катуаха, Конституция, они сел. А что да? Шума, короче, шайну, гайсакуй что. Давай, хайнига, данисе, закаевинек, данисе, закаеву, хугар, списатель, лату шон, чьяга. Цаунядин, статья 70, 71, 72, хунядин, что яч назначить этого, хунядинак, исключить этого бош. А хуйте, он не зам, мадон, по шариату. Статья хунядинак. Террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. И документ, да, они его принимали, или пару человек это написало, или еще в заседаниях? Парламент 4 февраля 1999 года принимает это. Дукунах, махалла, дукунах, саму цаэтер, абсурд, язуши, вообще сам. Ну, это ничего, мы сейчас в Низам пойдем. Там то же самое. Запомните решку, что я знаю. Низам парламент, Низам подтверждает это. Низам это тоже подтверждает. Или наоборот, вот это то, что парламент пишет, его Низам подтверждает, и то, что Низам пишет, парламент подтверждает. Сейчас я тебе зачитаю. Там как раз из Манутига. Степ-бай-степ арбуй закаевский, цацку акбах, ушер хантебелш. Из Дутига. Воку ник яцец, а ник килошварк степ-бай-степ. Он поэтому ник назвался. Да. И та шьеко яц. Цацку акбах, что ты белш.
Только уже дабан юбехкен. И момент пропустите на переш, из Бельгии, Лондона, отсна, короче, вахрушин. Но кибеш дабагатин, ошна это если биснер кузадец. Инца, короче, хакер шашкиш гусиный, оля царя, гусиными был шпош. Ухар таджим титанир. Ош таджим что гусиными шагами. Как бы подтормаживать даже. А Абу Хамза не поддерживает действия Бютикаева, да, получается? Да. Он чисто на семейном, на Доковском стоит. Так, Низам 2002. От Курочкины говорят, жизнь шайвется или еще они потом будут? Ну, пока такая ситуация, что не вариант там Джизю брать, пока рановато. Джизю. Ну, вообще-то там еще надо подспорить, кто у кого Джизю там берет и кто там у него главнее. Да, сейчас он и курочки, наверное, как кураташ, что аккуратно, Лоренчо, Диарси, Арда, не спешишь, что. Ну, не знаю, я могу ошибаться, кто из них там главнее, но курочки, наверное, это группа поддержки. Как минимум. Так, читаю. 4 июля 2002 года в связи с указом президента ЧРИ от 4 февраля 1999 года, вот Эрдоны как раз, только у них здесь ошибка. Хайшуйсо? 4 июля 2002 года. То есть вот это вот сейчас, Низам 2002. В связи с указом президента ЧРИ от 4 февраля, 3 февраля это парламент отменил то, что мы вот там читали. А эти как бы на день здесь ошиблись. 4 февраля парламенту отменить до 3 февраля полный шариатский, да, хейхи на масаде. Но хейра куза отпечаток, и они ее как бы не меняют. 4 июля 2002 года в связи с указом президента ЧРИ от 4 февраля 1999 года о шариатской реформе в связи с указом президента ЧРИ 3 февраля, если точнее, 1999 года о шариатской реформе и военным положением были внесены шариатские дополнения. То есть вот 4 июля 2002 года были внесены шариатские дополнения и поправки к действующей конституции ЧРИ. Понятно, да? Дополнения и поправки к действующей конституции ЧРИ. 16 февраля 2006 года президент ЧРИ Абдул Халим Садулаев выступил с разъяснением по принципиальным вопросам внутренней и внешней политики чеченского государства и реформированию государственного устройства ЧРИ. Президент ЧРИ указал, цитата, «Основной закон ЧРИ и Конституции был принят в 1992 году. В ней в первой статье было провозглашено, что Чеченская республика – суверенное, независимое, демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. В дальнейшем, по мере развития нашего самосознания, тебе ничего это не напоминает?» То есть парламент видит надежды, что со дня создания парламента мы пошагово, шли, приводили все законы в государстве в соответствии с Кораном и Сунной. Понятно, да, то, что парламент там пишет, вот здесь подтверждается. В дальнейшем, по мере развития нашего самосознания, становилось необходимо приведение основного закона государства в полное соответствие с нормами ислама.
эта работа началась при первом президенте ЧРИ Джохаре Дудаеве. Объявлением джихада осенью 1994 года. Это ложь, сразу надо подчеркивать. Никакие джихады вообще, тогда газоват какой-то. И то чеченский вариант, это просто война, освободительная война в нашем понимании. Кстати, сегодня мы об этом говорили, что газоват, и, по-моему, в Телеграме мы это говорили, да? Кто, оказывается, многие еще не понимают, думают, газоват – это чеченский термин. Газоват – это то же самое арабский, это поход, там, нападение и так далее. То есть все связанное с военным, короче. Это военная часть джихада, часть его. Да. Ну вот у нас в чеченском самосознании это как бы газоват, это чеченский, мы считали это чеченским термином, который означает там война за свободу. Эта работа началась при первом джихад осенью 1994 года и началом работы шариатских судов весной 1995 года. Тоже подчеркнем, что в 1995 году во время военных действий вот эта тема была, да, что когда судебная система, короче, не могла ничего действовать, и в этой ситуации там, чтобы как-то там наводить там порядок мародеров, там каких-то сексотов, вообще военные действия, во время военных действий вот такое какое-то это. И этот шариат вообще там люди, которые и курили, и выпивали, и вообще, короче, ни капельки у них понятия нету вот этого дела. То есть, опять-таки, это шариат, о котором чеченцы говорят, это за все хорошее. То есть, то, что чеченцы воспринимают как бы, ну, правым делом, да, там, основываясь на свои культурные какие-то моменты, которые там решались там, в той или иной ситуации там, среди чеченцев. То есть истинное вот это вот предписание, как мы сейчас видим, да, когда ты разъясняешь какие-то хадисы про рабов, про изнасилование женщин, вообще чеченцы ноль, не в понятках, что даже происходит. Вот точно так. А там еще в 10 раз меньше понятия, что такое это шариат, то есть на тот период. Так, 95-го года. При Зелимхане Яндербиеве судебная система полностью перешла на шариатское право. Аслан Масхадов в 1998 году привел работу госструктур в соответствии с нормами ислама. И 4 февраля, опять ошибка, и 3 февраля 1999 года провозгласил исламской форме правления. Была создана госкомиссия по разработке исламской конституции с участием представителей всех ветвей власти, ученых и юристов. Это 1998 год, когда на основе... У тебя тоже это админ должно быть там у нас с тобой в личной переписке, где отмечен вот эта вот издержка из газеты, из статьи, где упоминается комиссия по разработке исламской конституции на основе конституции Ирана и Пакистана, которую, оказывается, возглавлял наш всем известный нами вот этот политический деятель политического ислама Ахмед Закаев, который, оказывается, возглавлял эту комиссию по разработке шариатской конституции на основе иранской и пакистанской конституции. С началом Второй войны работа над приведением конституции в полное соответствие с нормами ислама продолжилась и была успешно завершена летом 2002 года на Большом Маджлисуле Шуры ЧРИ при участии представителей всех ветвей власти, президентом ЧРИ Масхадовым, председатель парламента ЧРИ Хияев Дардаил, парламентарии, члены правительства, руководство Верховного шариатского суда, командующие фронтами и секторами ВС. Шунгинах Мелшбойш, там кто видел, да, мы показывали. Вот это все, о ком здесь упоминают, по сути, там на самом деле Абу Умар из Саудовской Аравии на этом мероприятии
о котором они говорят, что Хиряев Дардаил парламентарий, члены парламентарии, цаавамават, видео того Гамагина. Абу Умар из Саудовской Аравии якобы, Сайф Ислам из Египта, Ясир, потом еще вот этот дагестанец Супьян, который был возле доки Умарова, потом, ну и пару-тройку чеченцев среди них, там Масхадов, Басаев и еще. Так, дальше. За 1,5 месяца работы Большого Маджлиса Шуры Конституционного собрания был внесен ряд изменений, дополнений в Конституцию ЧРИ, и теперь статья 1 Конституции ЧРИ гласит: Чеченская республика Ичкерия – суверенное, независимое исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений является Коран и Сунна. Ну, короче, вот как-то так, да. И тут я просто вот этот момент хотел разъяснить, что в самом начале они как раз-таки упоминают, что в дальнейшем по мере развития нашего самосознания становилось необходимо приведение основного закона государства в полное соответствие с нормами ислама. Эта работа началась при президенте Дудаеве, джихад 94-го объявления шариатских судов, Яндербиев, Масхадов на полное шариатское право перевел, и потом в 98-м госструктуры соответствия с нормами ислама, 99-й провозгласил о полном исламском правлении, создана Госпланкомиссия по разработке шариатской конституции. С началом второй волны работа продолжилась, короче, и в итоге там Низам 2002 провозгласил. Но на этом, конечно, не закончилось, потому что об этом говорит Абдул-Халим в 2006 году, когда он погиб. Потом его заменил вооруженные силы, возглавил Докка, и Докка уже еще на один шаг приблизил всех к шариату, то есть Корану и Сунне, провозгласив Эмират Кавказ, и потом он погиб, а потом и Бетюкаев еще на один шаг приблизил всех еще ближе, короче, к Корану и Сунне. И чтобы и парламент тоже об этом как раз вот здесь в этом документе и пишет, что точно такое же, да, то же самое. С первого дня своего функционирования деятельность парламента Чеченской Республики Ичкерия посвящена приведению действующего в стране законодательства в соответствии со священным Кораном и Сунной пророка. Парламент, ну вот так вот, иду одно и то же. То есть кто больше, исламисты, мусульманисты, вот такие какие-то разборки там происходят, а народ как бы вообще непонятно. Что же такое, почему мы никак не можем на ноги встать, почему мы не можем свое государство укрепить, возродить его, короче, что же происходит? А происходит то, что нам вот это втюхивают. И вот этот вопрос, который мы сейчас поднимали, да, по теме, какой смысл был вводить вот эти законы шариатские, вот там нужно спросить, кому потекла копейка от Лубянки, через братьев мусульман Ближнего Востока, Абу Умара, и почему вот эти законы были, вот, ну, вернее, вот этот подлог был сделан там. Короче, ищ курбух. Акармял киегбинак, да, вообще ёх палюк, короче. И нормально, халха, рулк, дахия, цахай калдул, шнах, цахиловой.
Я считаю, короче, تاغن دق دوق короче, кахиц да лума да. Хер таган ишта трубит дичи дадичи, уай шама, уай шума элиш, няденек. Да мелор эслан нуатсинс халгам нормально хум дүйцерствоинс адвокат идиговой адвокат шариат тахлaqtuna. Из хуларкаш чесаемец политик цаум нештуйте юхте хари. Давайте теперь комментарии напишем, албухай хошай нам оходицнак шинqa сахтала дугай. оходицнак шинqa сахтала дугай те хари буха цамоя зоq аслан хотя бы цажим дахун цахуяцай мажбух, что это? إيش تمدو؟ Да, юхте хари вуко. Дахите мажа, дахите, короче, полностью адвокат шариата дахуйтин. Ах, резам цахилот. Ишт идигаван рез хилай шун идигав. Лубянкер жамаач рез хилай шун. Ишайл подлогич. Масхадов, Гешлойлон, он рейс хлари. Хода последнего, охалс, мунафик, уи, хунадин, уи боша, использовать водик, уи бош, дин дахуата. Хлари, дерца хлар, лубянки шунца рейс хермаят, шу полностью. Шу шайдинах юга дел, цев дин дерзалц. Ах, шу цулубянки дин дирзин чулте, ха уж ирма бац. شو حلق كروتش شايدين هون سخلا حلقة شاش بوق ده شو هون سخلا بوش تأخذ دي تودات شون سر شون ديل أطلب بيانكو ملجو شو كروتش هنا دينا جشتا شو دين ده هو التيش ما وري ملجو بغير رختان زكاي وار مبشي والبيوتر بات شو ملو كروتش политический исламист, шуша бил движение, шуй мелчо, шу цулубян крезига, шариат дакаик, да, Коран сунна дакаик, да. Никогда шун рез хириацакис. И шай цер наплодить тянул, шай движение, цер любое время шун духал юхкаюк. Шун шай на гамагинек. Цундел, даю цуг, цажим киечвагуат. تون خديز هر أدم دوي تجيم قيد تمشو دين حقيقة لدور إشتغل تمو إيردون تلو كامل نوية كيري تل سريد نوية كاشي تنا تشور حلق دو تدادو يتوك هدو هر وود هر ديك دو ها عودو يتسيت هر هنا زودري насиловать бамеги هنا إسلامский государство خديزي شريعة كويكش أتروبات ديزي كوارت أتروبيت بيزي تطولك شدات ديزي تا هنا ديزي بوشة أت شور حلا دول شدات كوارت باق بيزاري شور حلا دول ها نعودو يتسرقي زال شي هر بيو نه هر مكشتا هر خز دو ده دونه سجن سايقن هم يلا ديك دو ده قخية تنبر ديك دو شو ديك دو دير و بوقتی هشتالیر خرستک تدی تر حتی این ماستخ چون گوالر حیقو من تیش متخلر تیش بیخی خلر یه مرد خلر دو چو دیک دهت و دوش هرش دیک ده مگرده هر داغ عدت دیس و تسیل هوش لاویه که ایش تجیم قیتم چو تداغ وی ایش دلش Лубян крез хуйлон башт. Аллах там как бы просто заменено, что Лубян крез хуйлон. Боша, что ты адау духар. И Лубян шумел, что он кархитарез хрят. Маша Элла и Лубянка.
Так, короче, конкретно хочу грустуяха. С меня хватит. Давай, а сама доля, инца уже нам лично мысль. А сама доля, значит, то есть бюса юшун. Марло, чужевик. Соцаджим тералема что, короче, он дальше. Escucho a Disney, eu escucho a Disney, como da madete, самое главное, что квартух, что заклинание, что разное, что он издук вертик, да, он شدك شاشة اشتطول وشطول دو هنسلس مدخر شاشة اشتطول وش الله اشتطول نستطول لن دادو غتردو ويدوق اشتا سجوج داش دوق تهجوج داش ويدادخ чан. Единственное, ваш личный голкнет, кан эрду, кан лама гордина, там убалха, когда идет магардат, это из-за Аллаха нистадо. Цунах цатиеш, что до конца, что Аллах не стоял. Такие хатулкана, хай, короче, рицлах карнапхан, киечун, что тига все равно дер метадоха. لا أحتلا يهم ليلدو ويز تقوم تسلم غلقات ويز يقال سيتوات Короче, это общественный, политический, информационный, гражданский, это вообще лично гуманитар, да, дело, что да, личный целил, да, чего мацаволя, хрени вела, есть адек, вот исан общественный, да, он дальше. Заметтик хол хала атала общественный ухай деклац диш. Он дальше там масана цасинга там ты бен вечерч. Вот там боен синга там бам дукану из бол дам халга короче. Туна дек лоч таш тунда ди новый лоч дол дека цакиеч одух цатемши. Общественно он клеил дальше хвахтан. Бодулаки исламисты хилвиз бог. Мадать идать общественно. Вот она общественно жамаат да хойтин лаймаздеш идать общественно бог. Иза хадо гури қиек там ялсмачо пальма там цахусум рика кедагуи биттаеш. Хай лично хум ходит юга. Шадек вокруг этого крутится да что общественно бог. Иза сама организоваться да. Просветительский был бы, что он это какое-то мероприятие, самое важное, куда не есть информация, на кого-то и улш даркой как бы, вайхом улхдат, туна что дарклас дишь, тигаш, цатёк, а просто تهجوج تجتهد تيجي تهجوج تبيثر لا ماشي وش منادر تحشي إشتا ستوقع مش تملك А вот Коран. Скажи, Мухаммад, не прошу я награды у вас за то, что возвещаю веру истину, а зовуешь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добру вдвойне. Воистину, Аллах стиль, кто богобоязнен
и кто творит добро. Все идет по плану? По плану. По плану. По плану, по плану, просто по плану. Вот по графику. Все идет по плану. Бахаздыгачи путец. Камасутра чуешь, что Аллах. И что хочешь, что GTA подать ты хочешь. Хуза уже Брюссель, а яйца что дуете. Ты даешь камасутра, даешь, валайла. Уже дин модель полностью. Ногче опустить бина дуня мала. Буду лак шайгер лил шумач, вообще хайрю лил шу. Так, мохка хабехкин, шай полностью жесткий диктат нахватить. Хинц уже там. Короче, аккуратно, что хазадуич, дить могу. Там 1400, Аллах, кто додалек. За 20-30 лет пих путинс. Полный шарп домой отлетел. И все равно пропаганда, мощный аппарат. Вам ерунда и пропаганда даже. Оказывается, вам вообще проблема лацала. Нет пропаганды, да, ой, самое страшное было. В первую очередь, я полностью чуял снабжение, он за Европе, а можно шел доходы, он был безработный, со стороны левой, вам что дается здесь. Когда я что чухаю, шар удобно был, мудаксан, не закая был шмар. Лубянский просто потом свой что ждать его мшич изнутри раскалывать этот сундер полностью масса шиесюман Бог балу безабу Аллах дает Бог хотел лозер дать свой балу Бог бацак конфисковать нахрен в этот государственный бюджет. Maailmassa bossa kantana.
تعلمت أبلا شيء خو مشيان ولو خير خات نشيو خير شيء داهر تعلمت أبوا بنايوج Так, Дистров Айлом на Булкучва. Все уже выявилось и терлаем что. مجاهد مون والله داسويت عيلمنا مجابرو Der Rollschat, der Pituschok gleich. Zu Joe, der Glatmadier. Şu iman şular duşun şu dençur erdo duşun sayboş. Tamam şu yolel sana yuçuk. On den dois bede maçta yasal. Yazıcık. Erel o çok bu yaxum. Erel değil muastro. Son dois den awal inzwischen den duit so boch besede. Sinds bede maçta var onunla göre ton altı değil. Pituhiş göbünne. Построена в среднеазиатской, в стиле среднеазиатской архитектуры. Как красиво. Да. Это все, было бы. это все в узбекском стиле. Да, в узбекском стиле. Да. Это Самарканд и Бухара. Да, узбекские мастера. طهنا ويغوش قطر يسبع الخزدي دوير ويسيل عوج ويمخ داشي عمرتها شي ازير قبع سبتشور شهرليل خصفصم يئين تهان دعوتي ويدو حليل بطشاح عامت حجدال عزو قابل دايل تن فون كيغل هوير شو ويسيل عوج ويمخ نانس دي بويسينا تعام إيشيش دوش فينانسوي ماتريال نميل دوشتل هما تونا virgil ديقين هرديل خصفصم يئين دعوتي وقت حاج دي قشرچوح يالغ ماجدك دينا اقشوچوح وش كرت دويلت احيولينا حافظ دوقي اقشكوليو صابع ديشر أخاوش أسبن مخموخ وقت بالشي ويتعم ديقوق أركن دور جسم دنيا مالدو أقشكوليو صابع ديشر أخاوش أسبن مخموخ وقت بالشي ويتعم ديقوق أركن دور جسم ماجدك دينا أقشوچوح وش كرت دويلت أحيولينا حافظ دوقي أقشكوليو صابع ديشر أخاوش
حد طلغة حجر ومحكة حيوان شركة عيلي سرخة حجر يهرة والله ديلا ضيبي مبوخي ودنيا شو عالم إسلام عربي عالم حدخنا قرآن أتصل سيلح لقرش إيغان إحاكيقل هو شو تدمجش أخا غقديش ناق وستلا ديش دنيا شو حاسا عمتك ما يحشنا دنيا جوح إسلام أمة جرجح مسان على وين دوق دزلدلش ويحك أي نولش ويحك أيش لا تشولش دوق نعمة والحمد لله دال خاصم بو تانا إنسان وتلحج دال قيل سيرسنا يمخف ويقن ده دو تغن تعيزر بات بعي قوس دي لوق شرح وزوق شلوارح حج دال قيل سيرسنا سنة موسر كيجا عاش برج ولاش تعنا مكة وياخد دويا ديل دين بعندوش مكة ويلا ديل دين بعندوش بالح يقدر سوق صنديزلو حاجة قلة أيام سنة مكة وق الشيء شيء قسم عساش شيء أستاذ تي وخن تجح نبح تيجوا ناقل خنا ويا فتش رمضان عجيبي الله وشولدا إلياس تلقيه تنبيتنا إلياس تغنا ديل محمد بيما ديني سلام شوفوت دانا نيلي شو يحتملون حقيقة ديدات أبوتا محمد بيما ديني سلام شوفوت ديدي أدوتا محمد بيما ديني سلام شوفوت ديدي آمين محمد بيما ديني سلام شوفوت خديجة ديني سلام بنت يعني زينب وكل أفتن وسعد محمد بيما ديني سلام شوفوت محمد بيما ديني سلام شوفوت جيو جاتي يا فا لوكو جاتي يا فا أنا وديني خديجة ديني سلام محمد الله أكبر سبحان ربي هذه حروف الهجاء دادي كلمة سيري دادي عايشة دادي آخر تغن دحو الحجر يوتشي عايشة حهودا يوتشي حجر قيت لوتين عايشة كيف سي قيت الهودا يوتشي إيش بسم الله أوت يوتشي دادي عدو كميزيون مروالد دادي تشوف ويا عند شو غلا إيش دادتها هاي بعدي Дети и наши дети? Палестинские дети уже наизусть знают Коран, а наши дети еще мультики смотрят пополам. Вот наши дети что делают? А палестинские дети уже наизусть Коран знают 5 лет или 6-7. В этом возрасте они знают Коран, а наши дети еще мультики смотрят. Мусульмане это кто делает намаз. Поняла? А мы ногти с тобой. Нет, мы мусульманки все. Ты делаешь намаз? Ты тоже и папа. Да, и я делаю. Ну, мы ногти. Ногти и мусульмане, правильно, Мария? Нет. Мы чеченки. Это все не то. У вас что-то не то. У вас что-то не то, Мария. Что-то не то. Мы мусульманки. Маша, какой ты умный у меня. научиться, что я зарабатываю обязательно, я планирую сам учить.
صوبار كان طبعا وأربعة شتوك كان شيء اللي يبغى أربعة أكثر. Maging Dubai просто قيتها وشا ديك خوش مدريت وانا مصور. لا سمشي يعوى يغيتان شيشتي. Ну, не все там так. На самом-то деле дик уайли шинстин, дик уайли, например, цана хор плюш цигада мадани, цашичи гёгити хайва. And so say she gehchi wali it's up to you خلاص تمام شن ديك صغيرة. نو يخشي إنس بيش خرجي تخبيش حنس خردو. تخدا جد عسق أحتهم خلا حنس خردو. شايت آخر بقش. قصدم دات إنه إيش تخوغ إنه بريبن بيش تو يخوش خلامي جهردو. شايدات آخر دو قصانا جين خردات عاد قيسر دات بير تعاهم دونش خردات. جاي آخر دو قش وجاي صعب بروبليم خريات بسون. Sunca tēmšana degas riet, sako, degas riet, dirmo jau te. Degas dirmo majo, šo pojem arbo modēko mērli, lenek dirmo jau. Tán, وين بعرقشن عجين دولشة بوزل بوزل نوشي وات بورزوك دوش بوزنا بات خيرتان ادوشتو إنز إبالبلاي бош يحلقي واشتو بيش царь ويدوزل шкодуется это просто представление еще. علينا فرحتنا الليلة يا أعز الناس هنعيش دنيا لوحدينا اليوم ده يومنا ومين يلومنا عيشني يومين حلوين من اللي في خيالنا وهلا هلا 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 قمر بجد ما شاء الله والله هلا 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 أنا بين إيديك بحلم ولا والله أحلى فرحة الليلة لما كل العيلة والله أحلى فرحة الليلة والدنيا في عيوننا جميلة الله 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 قمر بجد ما شاء الله.
полностью ояз мäättäs tähnähoi vam bidage odin dat så odin att oggar dailhumsane oggar apushin dailhumsan oyaز dakhoi vam izdinwa Ничего интересно, танцы шмада. Ja, specielno šta da je noć še neš bohkite ojaز bojet og merker sen ojaز boš. Ja, da itsergema jo et no ega boš ist ojaز boš koh. Ja, det tsegia nekta syyle det noć själ. Ja, osh bayrxet ja halayuchu. Шат так гол так я вот моя так просто я вот знаешь я есть хвач мегер матч а так гол так яхкел сюли Наерзи цаавистон шояца. TikTok чуладуялхо. Буйс Instagram рамиштея. Райска Telegram чуладуялхо. Jak to audio TikTok čo mujahid wa ashwat خونوخ شده دامتش طول رولدست بود مجاید Тем, что опасно, верно. Путин как-никак на Аллаха управу найду бегмовый так. Короче. Я Аллах уйча, да, целатый не будешь. Да, уже в тебе что хамел. А ты воли дашь. Так что да. Надо видеть, да, сначала видео и больше. Если куда-то цену шумается, да и на хуз лечалюч. Кутаев. Полностью был хабовый Ходорковский. Це аккуратно. Цауел. Som ett вообще тергал вирус сагамават.
وخرشت بتشيتش كنت بسيت شولة عنا ماتر كن ملويس там аккуратно поработали и его аккуратно оформили там. Своти дята дить вещи, я дия шумадец. Просто хала что это руца, когда балбал царшаш вирус. Короче, вайн уж шайн уйшел, вайтсвел халдет, и шайн уйшел ларенчуш, да гаточ, дадут дага мукенте ше дагашт. Вайш табишин охшала. Ну, это для них так нежно не пройдет все. Иншаллах, Рахман. Да, не пройдет. А последствия что очень. Так я так свой охшим zu dödeln rein. Забыл забежь. Был бы бешвет, свой просто ночиш, ну каха демократия. Ты глядишь, вон нахилер и бухтен был, все. Хотя дом да цартаба. Admin da чутуа. Ой салуат гим да чугеоте. Адик ой месерика да объективе адик тебе энбол бабо бече короче без бари борах бари бош иза дочь хазнамально штаны балцаки гош Бата, короче. Дик ходишь лук, цайт бата, короче. Дик ходишь... Шланговый. Да, шланговый. И ушецали, луш нормально цах. Кам ца адмешхо, ладахч. Удархо, угур, керте. Маш хой басу. Smoke rises high over the earth, the ashes falling like black snow. They bind our hands, they drag us forth, where the freezing waters flow. The general smiles, he counts the prize, 46 flowers for his crown, but he does not see the ways. We will never bow down. The bridge is narrow, the drop is deep, the river roars a hungry song. Promises made that we must keep to the land where we belong. Oh, Teddick River, take us home. Turning the history page. One look, no words, one step, 'twas the end.
واصير سقانا لغي حقيتي سغيانا خطاقيتي عايزين جور ما خير الوديعة عايديري لخا خير الوديعة عايقوم موت بيسبير وديعة وقتيش أزيدوش زامني وزاشكا ديار دوم سبسيد